السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শুকর আদায় করছি আবারও। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে কারিম ব্লেন্ডেডের সূরাতুল বাকারার ২৭তম রুকু পর্যন্ত পৌঁছার আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহুম্মা নাওয়ির কুলুবানা বিনুরিল কুরআন ওয়া যায়্যিন আখলাকানা বিআখলাকিল কুরআন। আল্লাহুম্মা রযুকনা তিলাওয়াতাল কুরআনি আনাআল লাইলি ওয়া আনাআন নাহার ওয়াজআলহু লানা হুজ্জাতান ইয়া রাব্বাল আলামিন। আল্লাহুম্মা ইজআলিল কুরআনা قرآن نورا لنا وشفاء لنا وهدى لنا وحجة لنا وشفيعا لنا ومشفعا لنا يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يتعلمون القرآن ويعلمونه ويتفقهون القرآن ويتدبرون فيه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته يا رب العالمين. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تقربنا به ومن طاعتك ما تقربنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. আজকে ২৭তম রুকু আমরা ইনশাআল্লাহ পড়ব। আপনার ২৭তম রুকুটা একটু আপনার কোরআন নিয়ে বসার অনুরোধ করছি, এবং আজকে যে রুকু আমরা পড়বো এই রুকু এবং আগামীকাল যে রুকু পড়বো সেই রুকুর উপর কিন্তু বৃহস্পতিবারে রাত্রে ৮টা থেকে আবার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। প্রত্যেক সপ্তাহে গ্রামারের জন্য একটা পরীক্ষা হবে, প্রত্যেক সপ্তাহে ব্লেন্ডের জন্য একটা পরীক্ষা হবে, এবং আপনার পরীক্ষা এর মধ্যে দিয়েছেন, সিস্টেমটা আরো ডেভেলপ হচ্ছে, কারা কত পেয়েছেন তা এক্সেল শিটে এগুলোকে বের করে আমরা রেজাল্ট আপনাদের গ্রুপগুলোতে পাবলিশ করে দেব। যারা সবচেয়ে ভালো রেজাল্ট করবেন তাদের জন্য কিন্তু পুরস্কার আছে ইনশাআল্লাহ, এটা আমরা আগেই বলেছি। এগুলো সব আমাদের প্রমোশনাল, মানে প্রমোশনাল মানে হচ্ছে আপনাদেরকে অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্যই মূলত আমাদের আয়োজন। সেটি আমাদের ইনশাআল্লাহ। তো আজকেও আমরা অবশ্যই অনেকের কাছে শুনতেও চাইবো, যারা আমাদের অনুবাদের পর ইনশাআল্লাহ আপনারা অনুবাদ করবেন ইনশাআল্লাহ, সেটাও আমরা অনেকের কাছ থেকে ইনশাআল্লাহ শুনতে চাইবো। তো সেটা আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা ইনশাআল্লাহ ইয়ে করবেন। আর অন্যদেরকেও বলছি যে আপনারা কাইন্ডলি সবাইকে আপনারা অনুরোধ করছি যে সবাইকে আপনারা একটু বলবেন তারা যেন জয়েন করেন, তারা যেন সকলেই যেন জয়েন করেন, প্লিজ একটু বলে দেবেন। তো আমরা তাহলে আয়াতগুলো একটু আগে তেলাওয়াত শুনি ইনশাআল্লাহ। আপনারা ধরে নেবেন যেখানে যেখানে আপনাদের কনফিউশন থাকবে ওই জায়গাগুলো একটু শুদ্ধ উচ্চারণ ইত্তকার বিষয়গুলো আপনারা একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر
قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রথম যে আয়াতটি আমরা দেখছি 217 থেকে আজকে আমরা পড়ছি 217 থেকে 221 এই যে পাঁচটি আয়াত আপনারা দেখছেন 17, 18, 19, 20, 21 এই পাঁচটি আয়াতের প্রথম আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বললেন যে তারা আপনাকে প্রশ্ন করে হারাম নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ সম্পর্কে। নিষিদ্ধ মাসে তারা যেহেতু যুদ্ধ করেছে এই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই জন্য মুসলিমরাও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছেন। এখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তারা এসে প্রশ্ন করে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বললেন তারা আপনাকে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে প্রশ্ন করে, আপনি বলেন নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা তো গুরুতর অপরাধ কাজ, কিন্তু আল্লাহর রাস্তা থেকে মানুষকে বাধা দেয়া, আল্লাহর প্রতি কুফরি করা, মসজিদে হারাম থেকে মানুষকে বাধা দেয়া, মসজিদে আসতে মানুষকে বাধা দেয়া, মসজিদে ইবাদত করতে মানুষকে বাধা দেয়া, মসজিদ নিয়ে গন্ডগোল করা, এগুলো তো আল্লাহর কাছে এবং যারা এই বাইতুল্লাহ অথবা মক্কার যারা অধিবাসী তাদেরকে তাদের অঞ্চল থেকে তাদের ঘর বাড়িগুলো থেকে বহিষ্কার করা, বের করা, এগুলো তো আল্লাহর কাছে আরো বড় অপরাধ। তুমি ছোট অপরাধের প্রশ্ন করো কিন্তু তার চেয়ে বড় অপরাধ তোমরা করছো, তোমাদের লজ্জা লাগে না এই প্রশ্ন করো তোমরা? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বললেন আর তার চেয়ে বড় অপরাধ হলো ফিতনা। ফিতনা ছড়িয়ে দেয়া সমাজে, ফিতনা, ফাসাদ, অশ্লীলতা, মারামারি, ঝগড়া বিবাদ, অমকের বিরুদ্ধে তমকের বিরুদ্ধে তমকের লাগিয়ে দিচ্ছ, এগুলো করছে, এগুলো তো আরো অপরাধ। তো তোমরা তো এগুলো নিয়ে আছো, হারাম মাসে যুদ্ধ তোমরা চাপিয়ে দিয়েছো মুসলমানদের উপরে, and this is why the believers are doing the same as you have imposed the war upon them. তোমরা তাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছো, তারা তো যুদ্ধ করবেই। এখন আমাদের বিরুদ্ধে গোটা পৃথিবী আমাদের ইসলামের বিরুদ্ধে তারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, আমরা দিন প্রচারে কাজ করব না? অবশ্যই আমাদেরকে দিন প্রচারে কাজ করতে হবে। তারা রাসূল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বললেন ওরা কাফের মুশরিকরা আপনাদেরকে আপনাদের দিন থেকে বিচ্যুত করে আপনাদেরকে কাফের মুশরিক বানানো না বানানো পর্যন্ত ওরা কোনোদিন ক্ষান্ত হবে না। ওরা আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবেই। এটা বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ, অর্থনৈতিক যুদ্ধ, সাংস্কৃতিক যুদ্ধ অথবা মিডিয়া যুদ্ধ, এই যুদ্ধ সেই যুদ্ধ ওরা চালিয়ে যাবে আপনাদের বিরুদ্ধে যতক্ষণ না ওরা আপনাদেরকে আপনাদের ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। মডারেট মুসলিম, আল্ট্রা মডার্ন মুসলিম, এই মুসলিম, ফ্রেঞ্চ কাট মুসলিম, আধুনিক মুসলিম, নামাজি মুসলিম, বেনামাজি মুসলিম, শুক্রবারের মুসলিম, জাকাতি মুসলিম, হজ আল হাজ মুসলিম, এরকম বিভিন্ন টাইপে তোমাদেরকে সীমাবদ্ধ করে দিয়ে ইসলাম থেকে তোমাদেরকে সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা থেকে তোমাদেরকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে। এটা করা না পর্যন্ত তো ওরা তাদের যুদ্ধ অব্যাহত রাখবেই। আর যে ব্যক্তি কাফের অবস্থা মারা যায় ও যাই করুক না কেন সব বরবাদ হয়ে যাবে। প্রিয় ভাইরা খেয়াল করুন, বোনরা খেয়াল করুন আয়াতগুলো প্লিজ। আল্লাহ তাআলা বলেন যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে, হিজরত দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা আগেও বলেছি হিজরতের কথা, এবং আল্লাহর রাস্তায় যারা জিহাদ করেছে আগেও আমরা বলেছি জিহাদের কথা, প্রত্যেকটা শব্দ আমরা পরে আলোচনা করব। এরাই মূলত আল্লাহর রহমত পাবে, এরাই মূলত আল্লাহর রহমত পাবে। এখন আপনি ক্যালকুলেশনে করে দেখুন, আপনি ঈমান আনা, আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করা এবং জিহাদ করে এই কাজগুলো করছেন কিনা আপনি পাওয়ার জন্য।
কি বলে যেন, যেটা রহমত পাওয়ার জন্য। এবার আল্লাহ সুবহানাহু বলেন, ওরা আপনাকে মদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, মদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস, আপনি বলবেন যে মদ এবং জুয়া এগুলো ভয়ঙ্কর ভাবে ক্ষতিকর। বলবে না, এর মধ্যে তো ভালো আছে, গরম, আমরা শীতের দেশে থাকি, একটু মদ খেলে শরীরটা একটু উষ্ণ থাকে। আল্লাহ তাআলা বললেন জুয়া খেললে তো একটু মন ভালো থাকে, একেবারে বুদ্ধি বাড়ে ইত্যাকার। ওরা দুই একটা পয়েন্ট বলতে চায়, আপনি তাকে বলে দিন মদের মধ্যে দুটো জিনিস আছে, একটা হচ্ছে এর মধ্যে মানুষের বড় ধরনের ক্ষতি আছে, আর একটা হচ্ছে এটা, মানে এটা হচ্ছে তার স্পিরিচুয়ালি তাকে করাপ্ট করে, তাকে আধ্যাত্মিক ভাবে তাকে ভয়ঙ্কর ভাবে ধ্বংস করে দেয়। হাদিস শেষে আল খামরু উম্মুল খাবায়েস, মানে মদ হচ্ছে গুনার মূল, মূল মা, গুনার মা, মানে গুনার কেন্দ্র হচ্ছে মদ। এটা খাইলে আর তার কিছুই লাগে না, ও মদ খাইছে আর মনে করার দরকার নাই যে আর সে কি করছে না করছে, এভরিথিং ক্যান বি ডান বাই হিম অর হার, সবকিছু তার মাধ্যমে করা সম্ভব। এই জন্য আল্লাহ তাআলা বললেন যে ওরা জিজ্ঞেস করছে এগুলো ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর অপরাধ, এবং তারা প্রশ্ন করে তারা কি দান করবে। দানের আয়াত আছে, আপনিও প্রশ্ন করেন আমি কি দান করবো, আল্লাহ তাআলা বলে দিলেন যে বলুন যে তারা দান করবে তাদের প্রয়োজনের উদ্বৃত্ত, তাদের প্রয়োজনের উদ্বৃত্ত। খেয়াল করবেন, আমি এবং আপনি সম্পদ এতটুকু রেখে যাই যে আমাদের ছেলে মেয়েরা তো খাবে, ওদের ছেলে মেয়ে, তাদের ছেলে মেয়ে, তাদের ছেলে মেয়ে, তাদের ছেলে মেয়ে, তাদের ছেলে মেয়ে, মানে 14 জেনারেশন পর্যন্ত শুধু বসে খাইলেও শেষ করতে পারবে না, তারপরেও আরো চাই, আরো চাই, আরো চাই। এই জন্য আমি বলেছি যে আমাদের আসলে প্রবলেম নিডের না, আমাদের প্রবলেম হলো গ্রিডের। And Allah subhanahu wa ta'ala guarantees to fulfill our needs, but He doesn't guarantees to fulfill our greed. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের গ্রিড, আমাদের লোভ, লোভ এটা সমাজ, এইটা ফুলফিল করার গ্যারান্টি আল্লাহ নেন না। আল্লাহ আমাদের নিড ফুলফিল করার জন্য গ্যারান্টি নিয়েছেন, এবং এই জন্য আমাদের যত নিড থাকবে আল্লাহ পূরণ করবেনই। কিন্তু আপনার গ্রিড, দিস ইজ এ ডিজিজ, এটা একটা রোগ, ওই রোগের সমাধান আপনার করতে হবে। দি গ্রিড ইজ এ ডিজিজ, গ্রিড ইজ এ ডিজিজ। অতএব অতিরিক্ত অংশগুলো দান করে দিলে, দান করে দিলে আপনার দুটো বিষয়, একটা হলো আপনার বারাকা হবে, বারাকা প্রচুর পরিমাণ বারাকা হবে, প্রচুর পরিমাণ বারাকা হবে, এটা এক নম্বর কথা। দুই নম্বর কথা হলো আপনার তখন অন্তর থেকে লোভ কমে যাবে, লোভ, লোভ, দেখবেন লোভ লালসা, অর্থের প্রতি লোভ ইত্যাদি আপনার অন্তরে একেবারে থাকবে না। দান করলে আপনি রোগ থেকে মুক্তি পাবেন, সেই কথা আল্লাহ তাআলা বললেন। দুনিয়া এবং আখিরাতেই আপনার জন্য কল্যাণ করে এগুলো মানুষের মাঝে ইয়ে করে দেয়া, বিশেষ করে ইয়াতিম যারা আছে তাদের ব্যাপারে আপনাকে তারা প্রশ্ন করে, বলুন যে তাদের জন্য কল্যাণ করো, তাদের জন্য ভালো করো, তাদের সংশোধন করে দাও। তাদের তো আসলে এতিমদের দেখা সাক্ষাৎ করার কেউ নাই, আপনার বাবা আছে, মা আছে, আমাদের বাবা মা আছে বা সন্তানরা আছে, আমরা তাদেরকে গাইড করি, কিন্তু ইয়াতিমদেরকে কে গাইড করবে বলুন? তাদের দায়িত্ব কি আমাদেরকে নিতে হবে না? এই আল্লাহ তাআলা বললেন। এবং তারপরে যে আয়াতটি 221তম আয়াত, তা হলো যে মুশরিক পুরুষ এবং নারীদেরকে বিয়ে করা যাবে না। এখন তো ফ্যাশন দাঁড়িয়েছে, অমকে হিন্দুরে বিয়ে করছে, অমকে খ্রিস্টানরে বিয়ে করছে, তমকে ইহুদিরে বিয়ে করছে, অমকে, তারা, আমরা খুব মডারেট মুসলিম, এগুলো আমরা মানি না, আমরা সবাই মিলেমিশে থাকি, সবকিছু সবার, সকলেই সবার, কোনো আইডেন্টিটি নাই। এগুলো জাহিলিয়াতকেও হার মানায়। এই জাহিলিয়াতে আপনার, ইউ হ্যাভ ইউর আইডেন্টিটি, আপনার আইডেন্টিটি আপনাকে রক্ষা করতেই হবে। সেই কথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বললেন যে এই সকল সংস্কৃতি তথাকথিত, এই সকল সাংস্কৃতিক স্লোগান এগুলো জাহান্নামের দিকে ডাকে, আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ডাকেন আমাদেরকে জান্নাতের দিকে, আমাদেরকে জান্নাতের দিকে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, সাউন্ড কম শুনছেন, ফজিয়া বলছেন, জি সিস্টার ঠিকই বলেছেন, সাউন্ড ইজ ওকে। আমার মনে আপা যেটা বলছেন সৈয়দা রওশন আরা, ও যে সিস্টার, একটু আপনি কি একটু দেখবেন সাউন্ডটাকে আপনার ওইখানে বাড়ানো যায় কিনা? আমি এখানে কিন্তু ফুল ভলিউম, আমার ডিভাইসেও ফুল ভলিউম, এবং আমিও মোটামুটি গলা পরিপূর্ণ সাউন্ড দিয়ে কথা বলার চেষ্টা করছি। আর দেখি আর বাড়ানোর কোনো সুযোগ আছে কিনা। না, আমার এখানে বাড়ানোর আর কোনো সুযোগ নেই, একেবারে ফুল সাউন্ড দেয় এখানে। আলহামদুলিল্লাহ, সাউন্ড যথেষ্ট ভালো আছে স্যার। আচ্ছা, জাযাকাল্লাহ খায়ের, জাযাকাল্লাহ খায়ের। তো যেটা বলছিলাম, এখন আমরা তাহলে একটু আয়াতগুলোর শাব্দিক অর্থের দিকে যাই। আমরা কিন্তু গ্রামারও আলোচনা করব, কারণ আপনাদের পরীক্ষায় কিন্তু গ্রামার আসবে, শব্দের অর্থ আসবে। এগুলো মিলিয়ে হবে হচ্ছে আমাদের ব্লেন্ডেডের পরীক্ষা, যেটা আগামী বৃহস্পতিবার 8টা থেকে হবে। এবং এটা আমরা আমাদের যারা টিম আছেন, এই জায়গায় যারা আছেন, তারা চিন্তা করছেন যে এটা একদিন আপনাদের জন্য রাখা হবে 24 ঘন্টা। 24 ঘন্টার মধ্যে যে যখন পারেন তিনি দেবেন, 24 ঘন্টা পর ইট উইল বি ক্লোজ ডাউন। তারপর আমরা রেজাল্ট ইনশাআল্লাহ পাবলিশ করবো ইনশাআল্লাহ। তো প্রথমত আসুন, ইয়াস আলুনা, তারা আপনাকে প্রশ্ন করে, হয়তোবা ধরুন আমরাই আপনাদের প্রশ্নের ওইখানে নেব। ইয়াস আলুনা এটি কি? এটা ভার্ব, এটা ফেল, আল ফাইলুল মাদি নাকি আল ফাইলুল মুদারি?
আল ফিআলুল মুদারি, আপনি বলবেন আল ফিআলু, কারণ ইয়া আছে, যদিও আমরা ফেল এখনো পড়িনি, কিন্তু আপনাদেরকে তো এখানে আমরা বারবার বলেছি যে ফেলে মুদারি কোনো তিন মানে কোনো ভার্বের মূল ভার্বের পূর্বে যদি চারটা বর্ণে যে কোনো একটা আসে তাহলে সেটা ফেলে মুদারি হয়। যেমন ইয়াস আলুনা, ইয়া এবং ইয়া আর উনা দিয়ে বহুবচন, ইয়াস আলুনা, তারা আপনাকে প্রশ্ন করে। আমরা এমনও প্রশ্ন করব আপনাকে যে ইয়াস আলুনা এর মূল শব্দ কি। যেমন এখানে আমরা আপনাকে দেখিয়ে দিয়েছি, এখানে দেখবেন আপনারা, এই যে আমরা এখানে বলেছি ইয়াস আলুনা এর মূল হলো কি সিন হামজা লাম সাআলা। আমরা হয়তো আপনাকে প্রশ্ন করব সিন হামজা লাম না সিন ওয়াও লাম, এগুলোর জন্য সব মেটিকুলাসলি আপনাদেরকে বিষয়গুলো ভালো করে আপনাকে বুঝতে হবে। ইয়াস আলুনা কা মানে আপনাকে, প্রশ্ন হয়তো করতে পারি কা এটা কি দমিরে মুত্তাসিল নাকি মুনফাসিল। আপনার মন্তব্যের ঘর ওপেন আছে আপনাদের জন্য, আপনার মন্তব্য করতে থাকুন। এটা কি দমিরে মুত্তাসিল নাকি মুনফাসিল বলুন তো। তাহলে টেক ব্রেক ফর এ ফিউ মিনিটস, এভরি হাফ এন আওয়ার। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা আরেকটু পরে আমি একটা ব্রেক নেব। দমির, এই যে নাজমুল কিবরিয়া ভাই বলেছেন দমির এটা মুত্তাসিল, ঠিক আছে, এটা দমিরে মুত্তাসিল, এটা আপনারা মন্তব্য করবেন কাইন্ডলি। তারপরে আমরা আসি আন, এটা হতে হারফে জার, এটা আপনারা বলবেন। এখন আনের পরে যেটা আসে সেটা কি হয়, এটা আপনারা জানেন, হারফে জারের পরে যেটা আসে সেটা কি বলে, মাজরুর বলে। মাজরুর, মাজরুর সবসময় কি হয়, জের বিশিষ্ট হয়, এই জন্য আশ-শাহরি। এখন আমি আবার প্রশ্ন করবো হয়তো বা, ধরুন আশ-শাহরিল হারাম, এইটার মধ্যে এটার মধ্যে সম্পর্ক কি, এটা কি মুদাফ মুদাফ ইলাইহি নাকি সিফাত মৌসুফ বলুন তো। আশ-শাহরিল হারাম এটা কি মুদাফ মুদাফ ইলাইহি নাকি সিফাত মৌসুফ বলুন তো দেখি। মৌসুফ সিফাত, এই তো, বাহ, মৌসুফ সিফাত। এটা মুদাফ মুদাফ ইলাইহি কেমনে হবে? মুদাফ মুদাফ ইলাইহির মধ্যে আপনারা পড়ে এসেছেন যে মুদাফের সাথে কোনোদিন আলিফ লাম হবে না। মুদাফ ইলাইহি কি মুদাফ কোনোদিন আলিফ লাম হবে না, তো এখানে তো আশ-শাহরিতে আলিফ লাম আছে। আশ-শাহরি কেমন মাস? নিষিদ্ধ মাস, এটা তো বোঝাই যাচ্ছে এটা সিফাত মৌসুফ। আনিশ শাহরিল হারামে, তারা আপনাকে প্রশ্ন করে পবিত্র মাস সম্পর্কে, কিতালিন যুদ্ধ সম্পর্কে, ফিহি তার মধ্যে ফি এবং হি তার মধ্যে, পবিত্র মাসের মধ্যে যুদ্ধ করা সম্পর্কে তারা আপনাকে প্রশ্ন করে। তাহলে ইয়াস আলুনা হলো ফেল, ফেল মুদারে, কা দমিরে মুত্তাসিল, আন হারফে জার, আশ-শাহর মৌসুফ, আল হারাম সিফাত, কিতালিন এটা নাউন, ফি হারফে জার, হি এটা দমির মুত্তাসিল, দমির মুত্তাসিল। তারা আপনাকে প্রশ্ন করে কি নিষিদ্ধ মাস সম্পর্কে, সেই মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে আপনাকে প্রশ্ন করে। কুল বলুন, আদেশ সূচক, এটা ফেলে আমর। কুলটা কি ফেলে আমর, আদেশ সূচক। বলুন, আপনি বলুন কেতালুন যুদ্ধ। এখন আমি বলবো কেতালুন এটা কি মারফু মানসুব মাজরুর বলুন তো। কেতালুনটা কি মারফু, মারফু মানে পেশ বিশিষ্ট, কেতালুন মানে যুদ্ধ। কেতালুনটা কি মারফু, কেতালুন হলো মারফু যুদ্ধ, ফিহি তার মধ্যে, কাবীরুন বড় অর্থাৎ গুরুতর অপরাধ, তম মধ্যে যুদ্ধ করা গুরুতর অপরাধ, কবিরা গুনাহ। কাবীরুন মানে কি কবিরা গুনাহ, কাবীরুন মানে কি কবিরা গুনাহ। বলুন তার মধ্যে যুদ্ধ করা কবিরা গুনাহ। ওয়া কিন্তু আর তবে, সদ্দুন, আমরা হয়তো প্রশ্ন করব সদ্দুন শব্দের অর্থ কি লিখুন। এটা তো মাল্টিপল চয়েস থাকবে, এখানে আপনার জান আপনার লেখার কিছু নেই, আপনি সেখানে ইয়ে করবেন। আমরা আগে দিছি 25টা, এখানে হতে পারে যে 50টা প্রশ্ন দেবো আমরা, ঠিক আছে। আরো বেশি আরো এঙ্গেজমেন্ট আপনাদেরকে করতে চাই, আরো ইয়ে করতে চাই যে সদ্দন পড়া কম দেবো, কোনো টেনশন নাই। সদ্দন মানে বাধা দেয়া, সদ্দন মানে কি বাধা দেয়া। সদ্দন কি থেকে এসছে? সোয়াদ দাল দাল, এই যে এখানে আপনার আগেই পড়বেন, এগুলো এই জন্য এভরিথিং ম্যাটার্স। সোয়াদ দাল দাল সদাদ, সদ্দন মানে হলো বাধা দেয়া, সদ্দন বাধা দেয়া, ওয়াসদ্দুন বাধা দেয়া, আন হতে, সাবিলিল্লাহ আল্লাহর রাস্তায়। সাবিলিল্লাহ হলো কি কি বলেন তো, সাবিল এবং আল্লাহ, আল্লাহর রাস্তায়। অনুবাদ দেখুন, মুদাফ মুদাফ ইলাই, মুদাফ মুদাফ ইলাই, এই জন্য আল্লাহটা হলো মাজরুর, আর সাবিল হলো কি এটা মুদাফ, মুদাফ মুদাফ ইলাই, মুদাফ ইলাই অলওয়েজ মাজরুর, এটা আপনি জানেন। আল্লাহর রাস্তা হতে বাধা দেয়া, ওয়া এবং কুফরুন কুফরি করা, বিহি তার প্রতি, তার সাথে, কার সাথে? বিমানের সাথে, হি মানে তার, তার মানে কার? আল্লাহর সাথে কুফরি করা। ওয়া এবং আল মসজিদি, মসজিদ আল হারাম, মসজিদে হারামে। আমরা যদি বলি আল মসজিদ আল হারামের মধ্যে কি কি আছে বলুন তো, এটা কি সিফাত মাউসুফ নাকি মুদাফ মুদাফ ইলাইহি? কি বলবেন বলুন তো দেখি, কি মন্তব্য করেছেন আপনারা? জি, বাহ স্যার, আমাদের মাগরিবের নামাজের জন্য 5-7 মিনিট ব্রেক দিলে ভালো হয়। ওকে, আমরা তাহলে 5 মিনিট পরে যাব, আমরা মাগরিবের ব্রেকে 5 মিনিট পরে অন্যদিকে মাগরিবের ব্রেক দেব ইনশাআল্লাহ। ওকে, সিফাত মাউসুফ, ইয়েস, আল মসজিদ আল হারাম কি সিফাত মাউসুফ। মসজিদে হারাম নিষিদ্ধ মানে পবিত্র
মসজিদ হতে বাধা দেয়া, ওয়া এবং ইখরাজু বের করে দেয়া, আহলিহি তার বাসিন্দাদের, ইখরাজু আহলিহি তার বাসিন্দাদেরকে বহিষ্কার করা, বের করে দেয়া, মিনহু মিন হতে, হু মানে তার, তা হতে সেখান থেকে, কি থেকে, কোনখান থেকে, ওই যে তাদের অর্থাৎ এই মসজিদে হারামের বাসিন্দাদেরকে সেখান থেকে বের করে দেয়, আকবারু অধিকতর গুরুতর অপরাধ, অধিকতর গুরুতর অপরাধ, অনেক বড় অপরাধ, এটা অধিকতর গুরুতর অপরাধ ইনদাল্লাহ, আল্লাহর নিকট, আল্লাহর নিকটে এটা কি অধিকতর গুরুতর অপরাধ। এখন আমরা আপনাদেরকে হয়তো জানতে চাইবো, এটা যদি আমরা এখনো পড়িনি, আকবার, আকবার এটা হলো সুপারলেটিভ ডিগ্রি, এটা মধ্যে মধ্যে আমরা বলে এসেছিলাম। আমরা হয়তো আপনাদেরকে প্রশ্ন করবো যে আকবার এটা কি, এটা কোন ডিগ্রি বলুন, সুপারলেটিভ ডিগ্রি, আকবার হলো সুপারলেটিভ। এই প্রশ্ন আমরা নাও করতে পারি, কারণ এখন আমরা এটা আলোচনা করিনি। তারপরও আকবার হলো সুপারলেটিভ ডিগ্রি, সুপারলেটিভ মানে সবচেয়ে বড় অপরাধ ইনদাল্লাহি, আল্লাহর নিকটে। এই ইনদা এগুলো আপনি পড়েছেন, এগুলো স্পেশাল এজাফা, স্পেশাল মুদাফ, ইনদা মুদাফ, আল্লাহ মুদাফ ইলাইহি, আল্লাহর নিকট, আল্লাহর কাছে, এটা স্পেশাল এজাফা। আমরা একটা স্পেশাল এজাফা পড়েছিলাম, হয়তো এগুলো আমরা দেব না, আরো সিম্পল আমরা দেব, কিন্তু একটু বলে রাখি আপনাদের কাছে, আপনাদেরকে বলে রাখি। এরপরে হলো ওয়াল ফিতনাতু, আর ফিতনা আবারও আকবারু সবচেয়ে গুরুতর, সুপারলেটিভ ডিগ্রি, মিন হতে বা থেকে, আল কাতল হত্যা, হত্যার থেকে। এখন আমরা হয়তো আপনাকে বলবো যে মিনাল কাতলি, এর মধ্যে গ্রামারের কি সূত্র আছে বলুন, আপনি বলেন মিন হারফে জার আল কাতল মাজরুর, মিন হারফে জার আল কাতল কি মাজরুর, এই কাতারের নিচে কেন জের হলো, এটা আপনাকে আমরা হয়তো প্রশ্ন করব, বলুন আল কাতাল এর নিচে কেন জের হলো, আমরা বলবো অপশন দেব মুদাফ ইলাইহি, মাজরুর, অথবা ধরুন ইসমে ইশারা, এরকম কিছু দেব, আপনি সেখান থেকে খুঁজে বের করবেন যে এটা কেন এটা ইয়ে হলো। অতএব আল ফিতনাতু, এবং ফিতনা হলো একেবারে সবচেয়ে বড়, মিনাল কাতলি, কাতলের তুলনায়। তাহলে এখানে ওয়া হলো, এটা কি ওয়া কিন্তু হরফে জার না, হরফে আতফ। ওয়া দুই ধরনের ওয়া আছে, এটা আপনার পড়ে আসেন, যে ওয়াটা হরফে জার, ওই ওয়া এর পরের নাউনের নিচে কি হয়, জের হয়, এটা আপনার প্রয়োজন। যেমন ওয়াত্তিনি ওয়াজ্জাইতুনি ওয়াতুরি ওয়াশামসি ওয়াল্লাইলি, এগুলো হলো ওয়াটা হরফে জার, যে হরফে জার, যে ওয়ার অর্থ শপথ, সে ওয়া হলো হরফে জার। আর যে ওয়াটা আর এবং তবে কিন্তু অর্থ দেয়, এটা কিন্তু হরফে জার, এটা হরফে আতফ বলে, এটা কি বলে, হরফে আতফ। এটা আপনারা দেখুন, এটাকে বলা হয় হারফু আতফ। তাহলে দুই ধরনের ওয়াও, দুই ধরনের ওয়াও, একটা ওয়াও, এটা আমরা এখানে দেখি। আরো অনেক, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আরো অনেক আমরা বলবো। আপাতত আমরা ওয়া এর দুটো বলছি, একটা হলো হারফুল জার, হারফুল জার, যার অর্থ হলো শপথ। আরেকটা হলো হারফুল আতফ, আতফ, আতফ মানে হচ্ছে কি সংযোগ, সংযোগকারী, সংযোগকারী হারফ, যেটাকে ইংরেজিতে বলা হয় কনজাংশন, কনজাংশন, এটা হলো কনজাংশন। তাহলে এইটা হয়তো আমরা কোথাও ধরেন আপনাদেরকে হয়তো এরকম প্রশ্ন আমরা করতে পারি যে এই 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 ওয়াটা কি ধরনের ওয়া, এই ওয়াটা কি ধরনের ওয়া, সেই প্রশ্ন হয়তো আমরা আপনাদেরকে হয়তো করে নেব। সেটা সেটা আমরা হয়তো পরে আমরা সেটা দেখবো আর কি। যাই হোক, যেটা আমরা বলছিলাম এটা একটু খেয়াল করুন। ওয়াল ফিতনা, তো আর ফিতনা এর আল ফিতনা, তো এটা মারফু, এটা মারফু কারণ পেজ বিশিষ্ট, এবং মারফু মানে হলো এটা মুবতাদা। মারফু মানে কি মুবতাদা, মুবতাদা মানে হলো যা সম্পর্কে কিছু বলা হয়, যেটা বাক্যের শুরুতে আসে, মাহের যেটা বাক্যের শুরুতে আসে এবং যা সম্পর্কে কিছু বলা হয় তাকে বলা হয় মুবতাদা। আল ফিতনা হলো মুবতাদা, এই জন্য এটা মারফু। আকবারু সবচেয়ে বড়, মিন তুলনায়, হতে আল কাতল কাতলের। আর ওয়া এবং লা ইয়াজালুনা মনে আছে আপনাদের, লা ইয়াজালু, এই যে গত আপনারা যারা কোরআনিক আরবি গ্রামার যারা আমাদের সাথে পড়েছেন, আপনারা কিন্তু গ্রামারে পড়ে এসেছেন। এই যে কানাহার সিস্টার, বাহ, আমাদের মেরাজ মন্ডল ভাই ডক্টর, হি ইজ এ ডক্টর, কিন্তু তিনি কিন্তু দেখেছেন, আর সবার আগে বলে দিয়েছে লা ইয়াজালু, লা জালা পড়ে আছেন, আপনাদের মনে আছে কানা এবং হার সিস্টার্স, কানা এবং হার
সিস্টার্স মনে আছে কিনা এগুলো আপনাদের? কানা, সারা, আসবাহা, আমসা, আজহা, দাল্লা, বাতা। এই যে কানা এবং হার সিস্টার্স, কানা হার ওয়া আখওয়াতুহা, ওয়া আখওয়াতুহা। কানা ও আখওয়াতুহার মধ্যে একটা ছিল কিনা মা জালা, মা জালা মানে অব্যাহত ভাবে থাকবে। এটাকে যদি আপনি ফেলে মুদারে নেন, এবার আপনারা জানেন যে ফেলে মুদারের পূর্বে লা আসে, ফেলে মাদির পূর্বে লা মা আসে। মা লা ইয়াজালু, এটারে বহুবচন হলো লা ইয়াজালুনা, উনা দিয়ে বহুবচন করেছে লা ইয়াজালুনা, তারা অব্যাহত ভাবে থাকে। আমি হয়তোবা আমরা ধরুন হয়তোবা প্রশ্ন করব লা ইয়াজালুনা এটা কি, আপনি আমাদের ওখানে থাকবে হচ্ছে এটা কি আল আফআল আন নাকিসা, আপনারা যেটা পড়ে এসেছেন আল আফআল আন নাকিসা, এটা ফি'ল নাকিস, আল আফআল আন নাকিসা, তাই না? অথবা এটা হলো কানা এন্ড হার সিস্টারের মেম্বার অফ কানা এন্ড হার সিস্টার, কানা এন্ড হার সিস্টার এদের মেম্বার আল আফআল আন নাকিসা, এটা আমরা পড়ে সেগুলোকে আল আফআল আন নাকিসা বলে। আপনারা গ্রামারে কিন্তু গত ক্লাসে গত পরীক্ষায় কিন্তু এটা আপনারা বলে এসেছেন, জানিয়ে এসেছেন। তো ফলে এটা আপনাদের কাছে জটিল হওয়ার কথা না, আপনারা ইনশাআল্লাহ ইউ উইল ফিল ইট, ইউ উইল এনজয় ইট ইনশাআল্লাহ। লা ইয়াজালুনা তারা সর্বদা থাকবে, ইউকাতিলুনা তারা যুদ্ধ করবে, ইউকাতিলুনা ইউকাতুনা, আর এই যে ইয়া দিয়ে এটাকে ফেলে মুদারে বানানো হয়েছে, উনা বহুবচন, ইউকাতিলুনা তারা যুদ্ধ করবে, কুম তোমাদের বিরুদ্ধে, তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আমরা 17তম আয়াতটা পড়ে তারপর আমরা ছোট্ট 5 মিনিটে ব্রেকে যাব, সালাতের মাগরিব যারা আমাদের অন্য জায়গায় আছেন আমরাও একটু ব্রেক নেই। হাত্তা যতক্ষণ না, ইয়ারুদ্দুকুম, ইয়ারুদ্দু রদ্দা ইয়ারুদ্দু তারা ফিরিয়ে দেয়, কুম তোমাদেরকে তারা ফিরিয়ে দিতে পারে। রদ্দুন, রদ মানে হলো ফিরিয়ে দেয়, এটা আপনারা আগেও পড়ে এসেছেন। রদ্দুন, সদ্দুন, সদ্দুন মানে বাধা দেয়া, রদ্দুন মানে ফিরিয়ে দেয়া। তাহলে কয়টা কি কি দেখলাম আমরা? রদ্দুন এবং সদ্দুন, এগুলো মনে রাখবেন। এই যে এটা আপনারা পড়লেন, একটা হলো কি, একটা হলো রদ্দুন রদ করা, আর একটা হলো সদ্দুন, সদ্দুন। দুইটা পার্থক্য, দুইটা অর্থ বললাম আমরা। রদ্দুন মানে হলো ফিরিয়ে দেয়া, আর মানে প্রত্যাখ্যান করা, প্রত্যাখ্যান করা। সদ্দুন মানে হলো বাধা দেয়া, সদ্দুন মানে কি বাধা দেয়া। তাইলে রদ্দুন এবং সদ্দুন এটাও আপনার পরীক্ষা আসতে পারে যে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ রদ এবং সদ। তাহলে হাত্তা যতক্ষণ না ইয়ারুদ্দুকুম তারা ফিরিয়ে দিতে পারে, কম তোমাদেরকে, আন হতে, দীনিকুম তোমাদের দিন। দিনের নিচে জের কেন হয়েছে কে বলতে পারেন? দিনের নিচে কি হয়ে কেন জের হলো? দিনের নিচে কেন জের হলো? আমি কমেন্ট বক্সে আসি। দিনের নিচে কেন জের হলো? দিনের নিচে জার, মাশাআল্লাহ, হারফে জার। ওকে, হারফে জারের কারণে, এক্স্যাক্টলি যে আন হারফে জার, এই কারণে দিনই কুম। এখন দিনই কুমের মধ্যে কি আছে বলেন? দিনই কুমের মধ্যে ইয়েটা কি, গ্রামার কি? দিনই কুম এর মধ্যে গ্রামারটা কি? আমি একটু ইয়ে দেখি। দিনই কুমের মধ্যে কি আছে? মুদাফ মুদাফিলাই, মাশাআল্লাহ। দিনই কুমের মধ্যে কি? মুদাফ মুদাফিলাই। তোমাদের অর্থ দিকে তাকাবেন, তোমাদের দিন, তোমাদের দিনিকুম, খেয়াল রাখবেন এগুলো মুদাফ মুদাফিল, এটা মনে রাখতে হবে আপনাকে। দিনিকুম তোমাদের দিন হতে তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিতে পারে, ইন যদি ইস্তাতাউ তারা সক্ষম হয়, ইস্তাতাউ তারা যদি সক্ষম হয় তাহলে তারা তোমাদেরকে তোমাদের দিন থেকে তারা ফিরিয়ে দেবে। ওয়া আর মান যে শেকে ইয়ার তাদের ফিরে যায়, এই যে রদ্দা, রদ্দুর মানে হচ্ছে ফিরিয়ে দেয়া, আর ইয়ার তাদিদ মানে হলো ফিরে যাওয়া, ট্রানজিটিভ ইনট্রানজিটিভ, তারা ফিরে যাবে একই, ওই যে রা দাল দাল রদাদ, ফিরে যায়। মিন কম তোমাদের মধ্য হতে, মিন হারফে জার, কম হলো মাজরুর, হারফে জার এবং মাজরুর, ইয়ার তাদের ফেলে মুদারে এক বচন, আন হতে বা থেকে হারফে জার, দীনিহি দিন এবং হি তার ধর্ম, দীনিহি মুদাফ মুদাফিলাই হয়ে মাজরুর, আন হারফে জার, হারফে জার এবং মাজরুর, এটা হলো মাজরুর কিভাবে? মুদাফ এবং মুদাফিলাই হয়ে মাজরুর, তার ধর্ম হতে যে ফিরে যায়, ফা অতঃপর ইয়ামুত সে মারা যায়, মাতা ইয়ামুত সে মারা যায়, ওয়া অথচ হুয়া সে কাফেরুন কাফের, সে যদি কাফের অবস্থায় মারা যায়, ফা তাহলে উলাইকা উহারাই, উহারা কেমন? উলাইকা এরাই হাবিতাত বিনষ্ট হয়ে যায়, হ্যাভ ফলেন বিনষ্ট হয়ে যায়, হাবিতাত আমালুহুম তাদের আমল। এখন এই যে আমাল হলো এই হাবিতাতের ফাইল মানে মারফু, কি বিনষ্ট হয়ে যায়? তাদের আমল।
তাদের আমলগুলো কি হয়ে যায়, বিনষ্ট হয়ে যায়। কোথায়? ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরা, দুনিয়া এবং আখিরাতে। ফি মধ্যে আর দুনিয়া, দুনিয়া। এখন ফি তো হরফে জার, দুনিয়ার মধ্যে কেন জের হলো না? কেন জের হলো না? কারণ এটা মাবনি। এটা আপনার পড়ে এসেছেন। আমরা হয়তো বা বলবো আর দুনিয়া শব্দটাকে মাবনি না মুরাব, আর দুনিয়াটাকে মাবনি না মুরাব, এটা আমরা বলবো, আপনি বলবেন মাবনি। কারণ কি? কারণ কি এটা শেষে ওই যে আলিফে মাকসুরা আছে, তাই না? আলিফে মাকসুরা থাকলে এটা মাবনি হয়। দুনিয়া, আসা, ওয়াল আখিরাতি, আখিরাতি নিচে কিন্তু জের আছে। ওয়া এবং উলাইকা উহারাই আসহাবু অধিবাসী। আমরা বলবো আসহাবু এর অর্থ কি? আপনারা পড়ে এসেছেন আন্নারি, জাহান্নামের। আসহাবুন নারীর মধ্যে কি গ্রামার আছে বলুন তো? আসহাবুন নারী জাহান্নামের আগুনের অধিবাসী, অর্থাৎ মুদাফ মুদাফ ইলাইহি। হোম তারা ফিহা তার মধ্যে খালিদুনা চিরস্থায়ীগণ, তারা তার মধ্যে চিরস্থায়ীগণ। তো আমরা এতটুকু পড়লাম। আপনারা এর মধ্যে যারা আছেন, যাদের নামাজের নাই মিডল ইস্টে বা অন্যান্য জায়গায়, তারা এর মধ্যে একবার একটু চর্চা করুন। অন্যরা সালাত আদায় করে আসুক। আমরা ছোট একটু চায়ের বিরতি নিলাম ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতু। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া মান ওয়ালা, আম্মা বা'দ। আমরা আবার ফিরে এলাম বিরতির পর। আমি ছোট করে বিরতি নিয়েছিলাম একটু অন্যদের সালাত আদায়ের জন্য, আর আপনারা যেন একটু ফ্রেশ হয়ে নিতে পারেন। তো এরপরে আমরা যে আয়াতটি দেখছি, সেই আয়াতটি আপনারা দেখুন। এর মধ্যে অনেকে হয়তো বলবেন যে গ্রামারগুলো আপনারা ভুলে গিয়েছেন। আমরা গ্রামারগুলো একটু এর মধ্যে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। দমিরে মুত্তাসিল কোনগুলো, দমিরে মুনফাসিল কোনগুলো, এগুলো আপনারা কেউ কেউ বলছেন। আমরা একটু স্মরণ করি দমিরে মুত্তাসিল কোনগুলো, দমিরে মুনফাসিল কোনগুলো। একটু দেখুন তো, এই দমিরগুলো আপনারা পড়ে এসেছেন যে দমির দুই প্রকার। দমির কয় প্রকার? দুই প্রকার। এটাকে যদি বলি আমরা আল মুনফাসিল, আর এটা হলো আল মুত্তাসিল। এবার আসুন, এটা হলো কি? হুয়া, হুমা, হুম। এগুলো তো মুনফাসিল, আলাদা বসে। এর বিপরীত হলো কি? হিয়া, হুমা, হুন্না। ওকে। তারপর হলো আনতা, আনতুমা, আনতুম। তারপরে হলো আন্তি, আন্তি, আনতুমা, আনতুন্না, আনতুন্না। তারপর হলো কি? আনা, নাহনু। আর এর বিপরীত হলো কি? হু, হুমা, হুম। এটা হলো হা, হুমা, হুন্না। এই তো। এরপরে হলো কা, খুমা, কুম। এটা হলো কি, কুমা, কন্যা। আর এটা পড়েছেন হলো ইয়া অথবা নি এবং না। এগুলো হুয়া মানে হলো সে, আর হু মানে হলো তার। হুমা মানে হলো তারা দুজন, আর এই হুমা মানে হলো তাদের দুজনের। হিয়া মানে হলো সে একজন নারী, হা মানে হলো তার একজন নারীর, আন্তা মানে তুমি একজন পুরুষ, কা মানে তোমার, তোমার একজন পুরুষের, আন্তি মানে তুমি একজন নারী, কি মানে তুমি তোমার একজন নারীর। আসসালামু আলাইকি, তোমার উপর হে নারী শান্তি বর্ষিত হোক। আসসালামু আলাইকা। আর আন্তা হলো কি? আন্তা রাজুলুন, তুমি একজন পুরুষ। আন্তি ইমরাতুন, তুমি একজন নারী। এই এগুলো ব্যবহার, এগুলো দমির মুত্তাসিল এবং মুনফাসিল, এগুলো আপনারা পড়ে এসেছেন। মুত্তাসিল, মুনফাসিল এগুলো আপনাদের জানার কথা। আমার মনে হয় না যে এগুলোতে আপনাদের কোনো সমস্যা আছে। তো সেই জায়গায় আপনারা মাশাআল্লাহ অনেকে এর মধ্যে লিখেছেনও। তো সেই বিষয়গুলো মূলত আমরা এখানে আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা এগুলো ইয়ে করবেন। তারপরে আমাদের অনেক আলোচনা আছে, আয়োজন আছে অনেক, শেষ করতে হবে। এরপরে আসুন ইন্নাল্লাযীনা, নিশ্চয়ই। ইন্না মানে নিশ্চয়ই, আল্লাযীনা তারা। এখন ইন্না দিয়ে আমাদের প্রশ্ন থাকবে। ইন্না এবং তার সিস্টাররা, এগুলো বলুন তো, মনে আছে আপনাদের? ইন্না, আন্না, কাআন্না, লাকিন্না, লাইতা, লাআল্লাহ। ইন্না, আন্না, কাআন্না, লাকিন্না, লাইতা, লাআল্লাহ। আমরা হয়তো আপনাকে প্রশ্ন করব যে ইন্না এর আমল কি? ইন্না কি করে? ইন্না ইসমকে জবর দেয় এবং খবরকে কি দেয়?
ইসমকে মানসুব বানায়, খবরকে মারফু বানায়। ইন্না তার ইসমকে মানসুব বানায়, খবরকে মারফু বানায়। ইন্নাল্লাহা খাবীরুন, ইন্নাল্লাহা আলিমুন হাকিম। এই যে ইন্না, ইন্না এর অর্থ নিশ্চয়ই আল্লাযিনা যারা, আমানু তারা ঈমান এনেছে, ওয়া এবং আল্লাযিনা যারা হাজারু হিজরত করেছে। হাজার মানে কি? হিজরত করেছে। নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে। তাহলে ইন্না এগুলোকে আমরা, এই যে ইন্না এগুলোর নাম কি বলেছে আপনাদের মনে আছে কিনা? ইন্না এবং এদের ভগ্নীদেরকে কি বলা হয়? ইন্না এবং তার ভগ্নীদের নাম কি? ইন্না এবং হার সিস্টার্স। এগুলো কি বলে, কে বলতে পারেন? এগুলোকে বলা হয় আফআল মুশাব্বাহা বিল ফি'ল। আল আফআল মানে আল আসমা মুশাব্বাহ বিল ফি'ল, মানে এমন ইসম যেগুলো ফেলের মতো, তাই না? যেটাকে আপনারা পড়েছেন। তো সেগুলো আমরা এই বিষয়গুলো হয়তো বা আপনাদের ধরেন আপনাদেরকে এগুলো আমরা জিজ্ঞেস করবো আর কি ইনশাআল্লাহ। যারা হিজরত করেছে, যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে। হিজরত করা মানে কি? আমরা আগেও বলেছি, হিজরত মানে হলো যেমন ধরুন আপনি যে এলাকায় আছেন এই এলাকায় দিন প্র্যাকটিস করা মুশকিল, এই জন্য আপনি এমন একটা এলাকায় চলে গেলেন যেখানে গেলে আপনি দিন ভালো করে প্র্যাকটিস করতে পারবেন। এটাও কিন্তু এক ধরনের হিজরত। এই হিজরত করতে অনেকের মন চায় না, এতদিন এই এলাকায় থাকলাম, এটা কি ছেড়ে যেতে মনে চায়, মায়া লেগে গিয়েছে। তার শুধু এলাকার মায়া, আল্লাহর প্রতি মায়া, আল্লাহর ভালোবাসা, আল্লাহর দ্বীনের জন্য ভালোবাসা, এগুলো কোনোটাই নাই। সেইটি আমাদের একটা দুর্ভাগ্যর একটা ইস্যু আর কি। তো তারপরে আমরা যেটা দেখতে পাই, একটু দেখুন, তারপরে আমরা যেটা দেখছি, তারপরে হলো ওয়া এবং জাহাদু তারা জিহাদ করেছে, ফি মধ্যে সাবিলিল্লাহ আল্লাহর রাস্তায়। সাবিলিল্লাহ এটা হলো মুদাফ মুদাফ ইলাইহি, ফি হলো হরফে জার। এই জায়গাটা একটু আপনাদেরকে বলি, এই যে ফি সাবিলিল্লাহ এর কম্বিনেশনটাকে একটু ভালো করে খেয়াল করেন। ফি সাবিলিল্লাহ এই জাতীয় যা কিছু দেখবেন তার কম্বিনেশনটা কি? ফি, খেয়াল করবেন একটু মনোযোগ দিয়ে, এটা আপনাদের গ্রামারের জন্য এগুলো জরুরি। ফি সাবিলিল্লাহি, এই ফি হলো কি? ফি হলো হারফুল জার, খেয়াল করুন, ফি হলো হারফুল জার, এই সাবিল হলো মুদাফ। সাবিলটা কি? মুদাফ। ওই যে মুদাফের যা বৈশিষ্ট্য তা আছে, আল্লাহর রাস্তা, আল্লাহ হলো মুদাফ ইলাই, আল্লাহ হলো মুদাফ ইলাই। এই যে মুদাফ এবং মুদাফ ইলাই দেখলেন, এই মুদাফ এবং মুদাফ ইলাই মিলে কি হলো? এই মুদাফ মুদাফ ইলাই মিলে হলো মাজরুর। মুদাফ মুদাফ ইলাই মিলে কি হয়েছে? মাজরুর হয়েছে। এই যে হারফে জার এবং এই যে মাজরুর, এই হারফে জার এবং মাজরুর এই দুটো মিলে এগুলো হয়, এটাকে বলা হয় মুতাআল্লিক। এটা আপনারা আরো পরে পড়বেন, শুধু একটু মুখস্থ করে রাখেন। মুতাআল্লিক, মুতাআল্লিক মানে হলো সংযুক্ত। তাহলে দেখেছেন আপনার কম্বিনেশনটা। আমরা যখন এতটুকু বলবো তখন আপনি বলবেন মুদাফ মুদাফ ইলাই। যখন আমরা এতটুকু পুরোটা বলবো তখন আপনি বলবেন এটা হারফে জার এবং মাজরুর। তখন এটা কি? হারফে জার এবং মাজরুর। এর মাধ্যমেই এই জিনিসটি তৈরি হচ্ছে। সেই জিনিসটি আপনাদেরকে খুব ভালো করে বিষয়গুলো একটু বোঝা দরকার, হারফে জার এবং মাজরুর। ওকে, তাইলে তারপরে আমরা যেটা পাই, ওয়া এবং জাহাদু তারা জিহাদ করেছে, ফি সাবিলিল্লাহি আল্লাহর রাস্তার মধ্যে, উলাইকা উহারাই ওরাই। এটা 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 আপনারা ইসমু ইশারা পড়েছেন, আল আসমাউল ইশারা, আল আসমাউল ইশারা। আসমাউল ইশারা কি? আসমাউল ইশারা এটা হলো হাদা হাদিহি হাউলাই যালিকা তিলকা উলাইকা। কি কি বলুন তো? হাদা হাদিহি হাউলাই যালিকা তিলকা উলাইকা। এই যে উলাইকা এটা হলো ইসমে ইশারা লিল বাঈদ, দূরবর্তী, ডিস্ট্যান্ট, ডিস্ট্যান্ট। ইয়ারজুনা তারা প্রত্যাশা করে, ফেলে মুদারে, আল ফেলুল মুদারে ইয়ারজুনা, ইয়ারজুনা ইয়া দিয়ে এটা ফেলে মুদারে বানানো হয়েছে, উনা দিয়ে বহুবচন। ইয়ারজুনা উহারাই, ইয়ারজুনা উহারাই তারা প্রত্যাশা করে, ইয়ারজুনা তারা প্রত্যাশা করে, ইয়ারজুনা তারা প্রত্যাশা করে কি? তারা প্রত্যাশা করে রাহমাতাল্লাহ, আল্লাহর রহমত। ইয়ারজুনার মধ্যে ফেল এবং ফাইল আছে, আর এ রাহমাতাল্লাহ হলো কি? মানসুব, মারফু, মানসুব। আপনারা যারা
গত ইয়েতে আমাদের কাছে গত গত ক্লাসে যখন আমরা কোরআনিক আরবিক গ্রামার যখন আমরা পড়লাম, এই গ্রামারে এই জিনিসটা আমরা আলোচনা করেছিলাম। একটু আপনারা খেয়াল করুন, এটাও আপনাদেরকে একটু ভালো করে খেয়াল করা দরকার যে বিষয়টিতে আমরা ইয়ারজুনা রহমাত আল্লাহের মধ্যে কেন জবর হলো। ইয়ারজুনা, খেয়াল করুন একটু, ইয়ারজুনা রহমাতাল্লাহ, এখানে কেন জবর হয়েছে? রহমাতাল্লাহি, আল্লাহর নিচে কেন জের হলো? ইয়ারজুনা রহমাতাল্লাহ, ইয়ারজুনা, এই যে ইয়ারজু, এটা হলো ফি'ল, আল ফি'ল আল মুদারি', আল ফি'ল আল মুদারি'। আর এই যে উনা, এই যে উনা, এই উনাটা হলো কি? ফাইল। উনাটা হলো কি? ফাইল মারফু'। ফাইল মারফু, খেয়াল করবেন একটু ভালো করে, আপনারা খেয়াল করবেন। উনাটা হলো কি? ফাইল মারফু। তারা প্রত্যাশা করে, তারা, এই তারা প্রত্যাশা, এটা হলো কি? ফাইল মারফু। আর এই যে রহমাতাল্লাহ, তারা কি প্রত্যাশা করে বলুন তো? তারা কি প্রত্যাশা করে? কি কি মানে হলো মানসুব, এটা হলো কি? মানসুব রহমাতাল্লাহ। কিন্তু রহমাতাল্লাহ এখানে তো দুটো শব্দ, সেই জন্য এই রহমা হলো কি মুদাফ, আল্লাহ হলো মুদাফ ইলাই। আল্লাহ কি? মুদাফ ইলাই। কার রহমত? আল্লাহর রহমত। এই যে মুদাফ এবং মুদাফ ইলাই, এই যে মুদাফ এবং মুদাফ ইলাই, এই মুদাফ এবং মুদাফ ইলাই মিলেই কি হয়েছে? মানসুব হয়েছে। মুদাফ এবং মুদাফ ইলাই মিলে মানসুব হয়েছে। এই হলো ইয়ারজুনা রহমাতাল্লাহ। এই জন্য এখানে জবর হয়েছে আর এটা জের হয়েছে। ইয়ারজুনা, তারা প্রত্যাশা করে। তারা কি প্রত্যাশা করে? রহমাতাল্লাহ, আল্লাহর রহমত তারা প্রত্যাশা করে। উলাইকা, দোজ আর দ্য পিপল, ইয়ারজুনা, দে, এই যে দে আমরা কোথা থেকে পেলাম? এই দে হলো এই যে উনা, উনাটা হলো দে। ইয়ারজুনা, দে, দে, তারা, দে এক্সপেক্ট কি? রহমাতাল্লাহি, আল্লাহর রহমত তারা প্রত্যাশা করে। তাহলে এখানে এই যে জের অথবা জবর কেন হলো, এটা কিন্তু আপনারা বুঝতে পারলেন। সেটা আমরা গ্রামারে আরেকটু অ্যাডভান্সে যখন যাব, তখন আমরা গ্রামার কোয়েশ্চেনে কিন্তু এই জিনিসগুলো তখন আমরা ইনশাআল্লাহ, হ্যাঁ, ইয়ারজুন এটা ফেলে মুদারে, কারণ ইয়া আছে তো, ইয়া আছে তো, এই জন্য ফেলে মুদারে, ইয়া থাকার কারণে ফেলে মুদারে হয়েছে। ওকে, তারা এই ইয়ারজুন, এই যে উনা, এই উনাটাই, যে উনাটাই হলো হোম। এইটাই ঠিকই বলেছেন, উনাটাই হলো হোম। আসলে তারা, ওনাটাই কি? হোম। তারা প্রত্যাশা করে। তারা কি প্রত্যাশা করে? রহমত আল্লাহ, আল্লাহ রহমান। ওয়াল্লাহু, আর আল্লাহ, ওয়া এবং আল্লাহ, এই আল্লাহটা হলো এখানে মুবতাদা। গাফুরুন মানে হচ্ছে ক্ষমাশীল, রাহিমুন মানে হলো দয়াবান। এটা হলো জুমলা ইসমিয়া। জুমলা ইসমিয়া, জুমলা ইসমিয়া ইসিম দিয়ে শুরু হয়। ইসিম মানে হলো কি এখানে মুবতাদা। আমরা এখনো কিন্তু ইয়েগুলো পড়ি নাই, এখন আমরা কি বলে না এটাকে, এখন আমরা জুমলা পড়ি নাই। জুমলা আমরা ইনশাআল্লাহ পড়বো, সেই জায়গায় আমরা এই বিষয়গুলো আমরা জানবো, কোনো সমস্যা নাই ইনশাআল্লাহ। উলাইকা ইয়ারজুনা রাহমাতাল্লাহ আল্লাহু গাফুর রহিম। তারপরে আবার আসি ইয়াসআলুনাকা, তারা আপনাকে প্রশ্ন করে। কা মানে আপনাকে, কি? আন মানে সম্পর্কে, আল খামরি মদ, ওয়া এবং আল মাইসিরি জুয়া। পরীক্ষা দেওয়া প্রশ্ন আসবে, আল খামরি এর অর্থ কি, আল মাইসির অর্থ কি, এলোমেলো থাকবে, আপনাকে ঠিক চিহ্ন দিতে হবে সঠিকটার উপর। তবে একটা কাজ আপনারা যে কখনোই করবেন না, সেটা হলো যে আপনি এটাকে ধরেন কারো কাছে জিজ্ঞেস করবেন অথবা অন্য কোনো ভাবে আগে একটু পড়ে তারপরে উত্তরটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন, এটা কখনোই করবেন না। আমরা সেই একটা মেকানিজম ডেভেলপ করার চেষ্টা করছি যে আপনি একবারই এন্ট্রি নিতে পারবেন এবং একবারই আপনাকে শেষ করে দিতে হবে। অত মিনিট থেকে এত মিনিটের মধ্যে আপনাকে শেষ করে দিতে হবে। আমরা হয়তো সিস্টেম আমাদেরকে বলে দেবে উনি 2বার বা 3বার এন্ট্রি নেওয়ার চেষ্টা করেছেন বা দেখার চেষ্টা করেছেন। সেই বিষয়টা আমাদের সিস্টেম হয়তোবা এটা মানে এটা রাশিদ ভাই এখানে আছেন এবং অন্যান্যরা আছেন। রাশিদ ভাই বিষয়টা অবশ্যই তিনি এটা ইয়ে করবেন, টিম কাজ করছে এই জিনিসটা হয়তো তিনি অবশ্যই দেখবেন ইনশাআল্লাহ। তারপর আমরা দেখি, কুল বলুন, ফি হিমা, এত দুবয়ের মাঝে, ফি এবং হিমা, ফি হরফে জার, এই হিমাটা কি এখানে বলুন তো? এই যে আমরা এতক্ষণ যেটা দমির দেখে আসলাম, দমির মুত্তাসিল নাকি মুনফাসিল? এটা দমির মুত্তাসিল, যুক্ত হয়তো। ওই দুটো, এত দুভয়ের মধ্যে রয়েছে কি? ইসমুন, পাপ, কাবীরুন, বড়। ইসমুন কাবীরুনের মধ্যে সম্পর্ক কি বলুন তো? এই দুটো শব্দ এর মধ্যে সম্পর্কটা কি? আমি বলি, ইসমুন গুনাহ। কেমন গুনাহ?
বড় গুনাহ। তাহলে কি এই দুটোর মধ্যে কি সম্পর্ক? দেখি আপনারা কি উত্তর দিয়েছেন। সিফাত মৌসুফ, ভেরি নাইস। সিফাত মৌসুফ বলবেন, মৌসুফ সিফাত, সিফাত মৌসুফ না, বলবেন মৌসুফ আগে আসে, মৌসুফ পরে আসে সিফাত। মৌসুফ সিফাত বা মানউত নাআত, মানউত নাআত, যাই বলেন, নাত মানউত বা সিফাত মৌসুফ যেটাই বলেন না কেন, ইসমুন হলো মৌসুফ, কাবীর হলো সিফাত। ওয়া এবং মানাফিউ উপকার, কল্যাণ, লিন্নাসি মানুষের জন্য, লি এবং আন্নাস, লি হারফে জার, আন্নাসি হলো মাজরুর, মানুষের জন্য। এর মধ্যে কিছু কি আছে? কল্যাণ, উপকার রয়েছে, ইউটিলিটি রয়েছে এর মধ্যে। ওয়া এবং ইসমুহুমা, ইসমু মানে হলো গুনাহ, পাপ, হুমা মানে এত দুভয়ের, ওই দুটোর গুনাহ, ইসমুহুমা এটা মুদাফ মুদাফ ইলাইহি, এবং ওই দুটোর গুনাহ আকবারু সবচেয়ে বড়, সুপারলেটিভ ডিগ্রি, সবচেয়ে বড়, অধিকতর গুরুতর, মিন হতে বা থেকে, তুলনায়, চেয়ে, নাফঈহিমা এগেইন মুদাফ মুদাফ ইলাইহি, এত দুভয়ের উপকারের চেয়ে এত দুভয়ের ক্ষতি বা অপরাধ অনেক অনেক বড়, অনেক অনেক বড়। ওয়াস আলুনাকা, এবং ইয়াস আলুনা তারা প্রশ্ন করে, কা আপনাকে, মাদা মানে কি, এটাও আপনাদের প্রশ্ন থাকবে। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন মা এবং মাদা? আপনারা পড়ে এসেন আসমাউল ইস্তিফহাম, পড়ে আসেন না আপনারা? আসমাউল ইস্তিফহাম, আসমাউল ইস্তিফহাম, ইস্তিফহাম অর্থাৎ এটা আমরা আমরা জানি যে প্রশ্নবোধক অনেক শব্দ আছে, প্রশ্নবোধক। তোর মধ্যে একটা হলো মা, মা মানে হলো কি, মা মানে কি, কর্ষিকারে কি। আর মাদা মানে হলো কি, মাদা মানে কি। এই মা এর উত্তর হয় হ্যাঁ অথবা না, হ্যাঁ বা আর না। আর মাদা এর উত্তর হয় বস্তু বা বিষয়। তারা আপনাকে প্রশ্ন করে তারা কি দান করবে, কি, খাদ্য, টাকা পয়সা, জামা কাপড়, আর যে তারা কি দান করবে, হ্যাঁ তারা দান করবে। আন্ডারস্টুড দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দি টু? এই দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা বুঝতে পেরেছেন? এই দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিনা? জি, পার্থক্যটা হলো যে এটা মাদা, এর মধ্যে পার্থক্যটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন। আমাদের যাই হোক একটু ইয়ে করছে, আমরা ক্যামেরা, আমরা ইন্টারনাল ক্যামেরা যাই, এক্সটার্নাল ক্যামেরা একটু কাজ করুক, এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো নাকি? একটা সেকেন্ড, একটু ইন্টারনাল ক্যামেরাটা আপনাকে দেখতে পাচ্ছেন? ইন্টারনাল ক্যামেরা বিল্ট ইন, ইন্টারনাল ক্যামেরা কোথায়? ইন্টারনাল ক্যামেরা আমরা দেই, ইন্টারনাল ক্যামেরা, ওকে। আর আমাদের এইটা থাকুক, ওকে, ঠিক আছে। আপনারা শুনতে তো পাচ্ছেন তাই না? ওকে, মাশাআল্লাহ, ঠিক আছে। তাহলে আমরা যেটা এরপর আমরা আলোচনাটা একটু যাই, ক্যামেরা একটু পরিবর্তন হতে হতে। ইউনফিকুন তারা ব্যয় করবে, ইউনফিকুনা কিন্তু ফেলে মুদারে, ইউ দিয়ে ফেলে মুদারে হয়েছে, আর উনা বহুবচন। তারা কি ব্যয় করবে? কুল বলুন, আল আফওয়া। আমরা প্রশ্ন করব, আল আফওয়া মানে হলো অতিরিক্ত, আল আফওয়া মানে কি উদ্বৃত্ত, উদ্বৃত্ত। হোয়াট ইজ এক্সেস বিয়ন্ড ইউর নিডস, আপনার প্রয়োজনের বাইরে যা তা আপনি দান করবেন, উদ্বৃত্ত। কুল বলুন আল আফওয়া, আল আফওয়া মানে কি? অতিরিক্ত। কেন আল আফওয়ার উপর জবর হয়েছে বলুন তো? কারণ কুল এর মধ্যে আপনি বলুন, আপনি তো আছে এর মধ্যে, আপনি, অতএব আপনি এখানে আছে যেটি মারফু, অথবা আল আফওয়াটা এটা মানসুব। আল আফওয়াটা কি? মানসুব। এই জন্যে এখানে আল আফওয়াটা এখানে মানসুব, সেই জন্য আমরা আল আফওয়া দেখেছি। কুলিল আফওয়া বলুন, যা কিছু প্রয়োজনের অতিরিক্ত তাই তারা ব্যয় করবে। কাযালিকা এভাবেই, ইউবাইয়িনু বয়ান করে, স্পষ্ট করেন, কে? আল্লাহু আল্লাহ। আল্লাহ এখানে কি? মারফু। কে বয়ান করেন? আল্লাহ। লাকুম তোমাদের জন্য, হারফে জার এবং মাজরুর। আল আয়াতি আয়াত সমূহ। এখন প্রশ্ন আসবে কেন আল আয়াতি হলো? খেয়াল করুন এই আয়াতের কম্বিনেশনটা দেখুন। আল্লাহ তাআলা কি বলেন? ইউবাইয়িনুল্লাহু আল আয়াতি। দেখুন তো এখানে ইউবাইয়িনুল্লাহু আল আয়াতি। আমরা আয়াতটা একটু এখানে আসেন, ইউবাইয়িনু আল্লাহু, কে বয়ান করেন? আল্লাহ। এই জন্য আল্লাহর উপর পেশ, কারণ এটা মারফু, এটা ফাইল। ফাইল মানে কি? মারফু। ফাইল মানে মারফু, যিনি
বলবেন তিনি তো মারফু। এটা হলো ফি'ল, আল ফি'ল আল মুদারি, আল ফি'ল আল মুদারি কে লাকুম তোমাদের জন্য। এটা হলো কি লা হারফ জার, হারফে জার, আর কম হলো কি, কম হলো মাজরুর। তো তিনি কি করেন, কি তিনি বর্ণনা করেন কি, ওই যে আমরা বললাম কি যখন বলে তখন ওটা কি হয়, মানসুব হয়। আল আয়াতি, আল আয়াতি এটা হলো কি মানসুব। এখন আপনারা যেটা পড়েছেন, আপনারা যেটা জানেন তা হলো যে যেই মানে জামা মুয়ান্নাস নারীবাচক শব্দের বহুবচন কিভাবে হয়, আতুন অথবা কি আতিন, আতুন অথবা আতিন, অথবা আতু অথবা আতি। এই যে আতি হয়েছে, এটা তো মানসুব। মানসুবে নারীবাচক শব্দে কোনোদিনই জবর গ্রহণ করে না, এর জন্য আল আয়াতি হয়েছে। অন্যথায় এটা হওয়ার কথা আল আয়াতা, কিন্তু আয়াতা তো হতে পারে না, কারণ এটা তো মানসুব। মানসুব কোনোদিন এই নারীবাচক শব্দের, নিয়মিত নারীবাচক শব্দের মানসুব কোনোদিনই জবর দিয়ে হয় না, বরং সেটা কি জবরের পরিবর্তে সেখানে জের হয়। সেটা জবরের পরিবর্তে জের হয়। বাংলায় কি এবং কি এর মধ্যে একই পার্থক্য, হ্যাঁ বাংলায় কি এবং কি এর মধ্যে একই পার্থক্য। অতএব এইটা আপনারা বুঝতে পারলেন বিষয়টা ইনশাআল্লাহ। কাযালিকা ইউবাইয়িনু লাকুমুল আয়াতি লাআল্লাকুম, এই যে লাআল্লা এগুলো আপনারা জানেন। লাআল্লা, ওই যে ইন্না, আন্না, কাআন্না, লাকিন্না, লাইতা, লাআল্লা। লাআল্লা মানে আশা করা যায়, সম্ভবত, যাতে, কুম তোমরা, তাতাফাক্কারুন এটা ফিকির থেকে, যে ফিকির, ফিকির মানে হলো চিন্তা ভাবনা করা, তা তোমরা, আর উ না বহুবচন, তোমরা জানো, তোমরা যাতে তোমরা চিন্তা ভাবনা করতে পারো। ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরা, দুনিয়া এবং আখিরাতে। ফি মানে মধ্যে, আর দুনিয়া দুনিয়ায়, ওয়া এবং আল আখিরা আখিরাতে। আর দুনিয়া এটা হলো গায়রু মুনসর, মানে এটা হলো মাবনি, মুরাব মাবনি, এটা মাবনি। ফিদ দুনিয়া দুনিয়ার মধ্যে, ওয়াল আখিরা এবং আখিরাতের মধ্যে। ওয়া এবং ইয়াসআলুনাকা তারা আপনাকে প্রশ্ন করে, আনিল ইয়াতামা ইয়াতিমদের সম্পর্কে। আল ইয়াতামা এটাও গায়রু মুনসরফ, এই জন্য আন আসার পরেও ইয়াতামাই রয়ে গেছে। ইয়াতামাই জলজ ইয়াতামা, কারণ শেষে কি আছে, ওই যে আলিফে মানকুস আছে, মানে যেটা ইয়া, শেষে যদি ইয়া থাকে অথবা আলিফ থাকে তাইলে ওটা কোনোদিনই কি পরিবর্তন হয় না। আর ইয়াতামা ইয়াতিমদের সম্পর্কে তারা আপনাকে প্রশ্ন করে, কুল বলুন, ইসলাহুন সুব্যবস্থা করা, লাহুম তাদের জন্য, খায়ের উত্তম, তাদের জন্য সুব্যবস্থা করা উত্তম। আপনি বলে দিন তাদের জন্য সুব্যবস্থা করা উত্তম। এটা ইয়া আছে দেখে গায়রে মুনসরফ না, ইয়া আছে দেখে এটা মাবনি, ইয়া আছে দেখে মাবনি। ইয়াসআলুনাকা তারা আপনাকে প্রশ্ন করে, আন সম্পর্কে, আল ইয়াতামা ইয়াতিমদের সম্পর্কে। ইয়াতামা এটা এটা কিন্তু মাজরুর, কিন্তু মাজরুরের নিচে তো জের হওয়ার কথা, এটা জের কেন হলো না, কারণ এটা কি মাবনি। আর মাবনি কেন হয় সেগুলো আমরা একেবারে গ্রামারের শুরুতে জানি, যে মাবনি হয় যদি শব্দের শেষে ইয়া থাকে অথবা আলিফ থাকে, যেমন এই যে আলিফ আছে, যেমন এই যে ইয়া আছে, এটা কোনোদিনই পরিবর্তন হবে না, একই অবস্থা থাকবে, ইয়াতামা ইয়াতামা ইয়াতামা, অলওয়েজ ইয়াতামা। ওয়া এবং ইন যদি তুখালিতুহুম, তুখালিতু মুখালাতা, খালাতা, খালাম তা, খালাতা, খালাতা মানে মিশ্রণ করা, মিক্স আপ করা, মিক্স আপ করা। যদি মিক্স আপ করো হোম তাদের সাথে, তাদেরকে যদি তোমরা মিশিয়ে নাও, মিলিয়ে নাও, একীভূত করে নাও তোমাদের সাথে, ফা, তাইলে তুখালিতু শব্দের কি এসে খা, লাম এবং তো, খালাতা। খালাতা থেকেই এটা ভার্বের একটা ফর্ম, আমরা ভার্ব যখন পড়বো তখন আরো বিস্তারিত আলোচনা করব। তুখালিতু তোমরা মিলে মিশে থাকো হোম তাদের সাথে, ফা তাহলে ইখওয়ান ভাতৃবৃন্দ, এটা আপনারা জানেন, ইখওয়ান, ইখওয়ান আখুনের বহুবচন ইখওয়ান, কম মানে তোমাদের, তোমাদের ভাতৃবৃন্দ, তারা, তারা তো তোমাদের ভাই, এই গরিব অসহায় হলে কি, তারাও তো তোমাদের ভাই। ওয়া এবং এটি আয়াতটা আবার পড়ুন, ওয়া এবং ইন যদি তুখালিতু এবং হোম, তুখালিতু মানে তোমরা মিলেমিশে থাকো, এটা হলো কি ফেল এবং ফাইল, অর্থাৎ এখানে ভার্বও আছে, ভার্বের ডুয়ারও আছে, ভার্বের ডুয়ারও আছে। আর হোম হলো এখানে মাফউল মানসুব, মানসুব। যদি এখন এখানে মানসুব, কারণ হোম এটা মাবনি, এটা কোনোদিনই পরিবর্তন হয় না, এটা হোম হোমই থাকে, সেজন্য এটা মাবনি। যদি তোমরা
তাদেরকে মিলেমিশে নাও, একীভূত করে নাও, মিলেমিশে তাদের সাথে থাকো। ফা তাহলে ইখওয়ান, ভাতৃবৃন্দ কম তোমাদের, তাহলে তারা তো তোমাদের ভাই। ওয়াল্লাহু, আর আল্লাহ, ইয়ালামু, তিনি জানেন। আল মুফসিদা, ফাসাদকারীকে, এটা কিন্তু মানসুব। আল মুফসিদা কি? আল মুফসিদা হলো, আল মুফসিদা হলো মানসুব। এই জন্য কে জানে? আল্লাহ জানেন। কে জানেন? আল্লাহ। কি জানেন? আল মুফসিদা। তাহলে কে যখন হয় তখন এর অর্থ হয় ডুয়ার, কর্তা। আর কি যখন হয়, কি, কখন, কাকে, কিভাবে, এগুলো যখন হয় তখন সেটা কি? তখন সেটা হয় মানসুব, মাফউল। মুফসিদা, তিনি জানেন ফাসাদকারীকে। মিন, হতে বা থেকে। আল মুসলিহ, ইসলাহকারী থেকে। আল মুসলিহ এটা হলো এটা হলো কি আপনার মাজরুর মিন হারফে জারের কারণে, এই জন্য নিচে জের হয়েছে। আর এখানে জবর হয়েছে কারণ এটা মানসুব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সংশোধনকারীকে এবং কে ফাসাদকারী এটা আল্লাহ তাআলা জানেন। ওয়ালাউ শা আল্লাহু, আর লাউ যদি, শা চাইতেন, আল্লাহু আল্লাহ, লা আ'নাতাকুম, লা আ'নাতা এবং কুম, লা মানে অবশ্যই, আ'নাতা তিনি কষ্টে ফেলতেন, কুম তোমাদের। লা আ'নাতা, লা এটা অবশ্যই হারফ, আ'নাতা তিনি কষ্টে ফেলতেন এটা ভার্ব, কুম এটা দমিরে মুত্তাসিল মানসুব। দমিরে মুত্তাসিল কি? মানসুব। তিনি কে? আল্লাহ, তিনি ফাইল, কর্তা। আর কুম হলো কর্মবাচক, যেটা হলো মানসুব। তিনি তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে পারতেন। যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে তিনি তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে পারতেন। ইন্নাল্লাহা, নিশ্চয় আল্লাহ। এই যে ইন্না, ইন্না এর কাজটা দেখেন। ইন্না আল্লাহ আজিজুন হাকিম। ইন্না, নিশ্চয় আল্লাহ, ইন্নার কারণে আল্লাহর উপর জবর হয়েছে, আর ইন্নার কারণে আজিজুনের উপর পেশ হয়েছে। আজিজুন মহা শক্তিধর, হাকিম মহাবিজ্ঞানী, মহাজ্ঞানী। আল্লাহ মহাশক্তিধর, মহা জ্ঞানী, পরম জ্ঞানী। এটা এই ইন্না হরফে মুশাব্বাহ বিল ফিল, এটা আপনি জানেন। আল হুরুফ আল মুশাব্বাহা বিল ফিল, এটা ইসমের পূর্বে এসে ইসমকে জবর দেয় এবং খবর কি দেয়? পেশ দেয়। এরপরে 221তম আয়াত, ওয়া এবং লা তুনকিহু, লা তানকিহু তোমরা বিয়ে করো না। লা তানকিহু তোমরা বিয়ে করো না। লা মানে না, নিষেধাজ্ঞা। তানকিহু শুধু এই যে নেকাহ থেকে এসে, নিকাহ বিয়ে করা। লা তানকিহু আল মুশরিকাতি, মুশরিক নারীদেরকে। এখানে দেখুন মুশরিকাতি কেন হয়েছে? ওই যে ওইখানে গ্রামার বলে এসেছি, আল আয়াতি এর মতো। আল মুশরিকাতি এটা তো জমা মুয়ান্নাসে সালেম, অর্থাৎ এমন নারীবাচক এমন জমা যেটা নিয়মিত জমা। নিয়মিত জমা যেগুলো, এগুলো কোনোদিন জবর গ্রহণ করে না, জের গ্রহণ করে। আল মুশরিকাতা কোনোদিন হবে না, হয় আল মুশরিকাতু অথবা আল মুশরিকাতি। লা তানকিহু এর মধ্যে তো ফেল এবং তার কর্তা আছে, অতএব এটা হলো কর্ম। তোমরা বিয়ে করো না। কাদেরকে? ওই যে বললাম কে যখন হয়, কাদেরকে বা এমন যখন হয় তখন সেটা মানসুব হয়, মাফউল হয়, কর্মবাচক হয়। বিয়ে করো না কাদেরকে? মুশরিক নারীদেরকে, বহু বচন। মুশরিকা এক বচন, মুশরিকাত বহু বচন। আত, আতু, আতি। হাত্তা যতক্ষণ না, ইউমিননা তারা ঈমান আনে। ইউমিননা তারা ঈমান আনে, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে ততক্ষণ তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে করো না। তারা ঈমান না আনা পর্যন্ত বিয়ে করো না। ওয়ালা আমাতুম মুমিনাতুন খায়রুম মিন মুশরিকাতিন। ওয়া এবং, লা আমাতুন, লা মানে অবশ্যই, আমাতুন মানে হলো দাসী। অনেকের নাম আছে আমাতুল্লাহ, তাই না? আমাতুন মানে কি? দাসী। ওয়ালা আমাতুন, ওয়াই ইউ মিন্না, ইউ মিন্না কেন হয়েছে? ইউ মিন্না এটা হলো এই যে আল মুশরিকাতি নারীবাচক, এটা তো নারীবাচক বহু বচন, থার্ড পারসন, এই জন্য এটা থার্ড পারসন বহু বচন নাম হয়েছে। আপনার পড়ুন ইউ মেনু, আমরা এখনো তো ফাইলে মুদারি পড়ি না, আমরা পড়লে সেটা আমরা জানবো। ইউ মেনু, ইউ মিনানে, ইউ মেনুনা, তো মেনু, তু মিনানে, ইউ মিন্না, তাই না? ইউমিননা তারা নারীরা ঈমান। ওই যে মুশরিক নারীরা, যতক্ষণ না তারা, এখানে তারা মানে মুশরিক নারীরা, এই জন্য ইউমিননা। মুশরিক নারীরা, যদি এটা পুরুষ হতো তাহলে হতো ইউমিনুনা,
ওয়াল্লাযীনা ইউমিনুনা পুরুষবাচক, এটা হলো নারীবাচক বহুবচন, ফেলে মুদারে। ওয়ালা আমাতুন এবং অবশ্যই একজন নারী, এবং একজন নারী কেমন কৃতদাসী, মুমিনাতুন মুমিনা, খায়রুন উত্তম, মিন হতে মুশরিকাতিন একজন মুশরিক নারীর, ওয়া এবং লাও যদিও, আজাবাত সে অবাক করে, আজাবাত সে মুগ্ধ করে, যে আজাবা আজব আজব আজীব অবাক করা মুগ্ধ করা, কম তোমাদেরকে, যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে একজন মুশরিকা নারী, তাইলে সে একজন ইমানদার দাসী, কৃতদাসীর চেয়েও কি নিকৃষ্ট, কৃতদাসী তার চেয়ে অনেক অনেক উত্তম একজন মুশরিকা নারীর চেয়ে। কারণ কি, মুশরিকা নারী যত কিছুই হোক না কেন, তার পেট থেকে যে সকল সন্তান হবে ওগুলো তো ওই মুশরিকই পরিবর্তিত হবে, মায়ের আদর্শে পরে ওই ওই সন্তানদের আদর্শ কোত্থেকে তৈরি হবে? সেজন্য মা, দিনদার মা হওয়া প্রচন্ড জরুরি। ওকে, এরপরে দেখুন, এটা তো নিজেরা বিয়ে করার কথা বলা হয়েছে, নিজেরা বিয়ে করবে না, হারাম। আর ওয়ালা তুনকিহু তোমরা বিয়ে দেবে না, এখানে দেখুন পার্থক্যটা, এটা হলো তানকিহু তাইর উপর জবর নিজে বিয়ে করা, আর তাইর উপর পেশ তুনকিহু নিজে বিয়ে দেয়া, লা তুনকিহু তোমরা বিয়ে দিও না তোমাদের সন্তানদেরকে, আল মুশরিকিনা কাদের কাছে? মুশরিক পুরুষদের কাছে, হাত্তা যতক্ষণ না ইউমিনুনা মূলত তারা মুশরিক পুরুষরা যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের মেয়েদেরকে তাদের কাছে বিয়ে দিও না। ওয়ালা তুনকিহু তোমরা বিয়ে দিও না আল মুশরিকিনা, এই যে ইনা দিয়ে কেন বহুবচন হলো বলুন তো? কেন? আপনারা পড়ে এসেছেন উনা ইনা ইনা, উনা ইনা ইনা, উনা হয় মারফু এর ক্ষেত্রে, ইনা এবং ইনা হয় মানসুব এবং মাজরুরের ক্ষেত্রে, ইনা ইনা ইনা, উনা ইনা ইনা, এ ওয়ালা তুনকিহুল মুশরিকিনা। আল মুশরিকিনা মুশরিক নারীদেরকে, মুশরিক নারীদেরকে তোমরা, তো মুশরিক পুরুষদের কাছে তোমরা বিয়ে দিও না, হাত্তা যতক্ষণ না ইউমিনু তারা ঈমান আনে, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে ততক্ষণ তাদের কাছে তোমরা বিয়ে দিও না। আল মুশরিকিন এটা মানসুব, এটা কিন্তু প্রশ্ন আসবে আপনাদের, অথবা আমরা বলবো লা তুনকিহুল মুশরিকিনা, এখানের মধ্যে আল মুশরিকিনা কি মারফু নাকি মানসুব নাকি মাজরুর? তা আপনি বলবেন এটা কি আল মানসুব, এটা আপনি বলবেন আল মানসুব, হাত্তা ইউমিনু। ওয়া এবং লা আবদুন, লা মানে অবশ্যই, আবদুন মানে হচ্ছে একজন কৃতদাস, মুমিনুন একজন ঈমানদার কৃতদাস, খায়রুন উত্তম, মিন হতে মুশরিকিন একজন মুশরিক, মিন আসার কারণে মুশরিকিন হয়েছে, একজন মুশরিক থেকে। ওয়া এবং লাউ যদিও, আজাবাত এটা আসলে আজাবা, এখানে তা না, এটা একটু আপনি কেটে দেবেন, আজাবা সে মুগ্ধ করে, কম তোমাদের, যদিও সে তোমাদের মুগ্ধ করে, সেই মুশরিক পুরুষ, তাইলেও তোমাদের মেয়েদেরকে তার কাছে তোমরা বিয়ে দেবে না। আজব মানে আজব থেকে আজীব, শুধু তোমাদেরকে অবাক করে দেয়, তাইলেও তোমরা বিয়ে দেবে না। উলাইকা উহারাই, ইয়াদউনা তারা ডাকে, দেখুন উনা তারা, ইয়াদউ ইয়া দিয়ে এর ফেলে মুদারে করা হয়েছে, তারা আহ্বান করে, দাওয়াত তারা ডাকে, ইলান নারে, ইলা মানে দিকে, আন্নার মানে আগুনের, এটা এটা কি হারফে জার, এটা মাজরুর, তারা আগুনের দিকে ডাকে, উলাইকা উহারা ইসমে ইশারা, ইয়াদউনা ফি'লে মুদারি, উনা এটা হলো ফাইল, হুম, উনা মানে কি হুম, আপনাদেরকে আমরা গ্রামারে পড়ে এসেছিলাম, হুয়া কানা, হুমা কানা, হুম কানু, হিয়া কানাত, হুমা কানাতা, হুন্না কুন্না, আন্তা কুনতা, আন্তুমা কুনতুমা, আন্তুম কুনতুম, আন্তি কুনতি, আন্তুমা কুনতুমা, আন্তুন্না কুনতুন্না, আনা কুনতু, নাহনু কুন্না। এইভাবেই আমরা ফেলে মুদারে তো আমরা এভাবেই পড়বো আমাদের গ্রামার সেকশনে। ইয়াদউনা তারা ডাকে, ইলান নারি আগুনের দিকে, ওয়া এবং আল্লাহ আল্লাহ, ইয়াদউ আহ্বান করেন, ডাকেন, ইলাল জান্নাতি জান্নাতের দিকে, আল্লাহ জান্নাতের দিকে ডাকেন, ওয়া এবং আল মাগফিরাতি ক্ষমার দিকে, বিইযনিহি তার অনুগ্রহের মাধ্যমে, বি এবং ইযনিহি তার অনুগ্রহের মাধ্যমে, আল্লাহ তার ক্ষমার দিকে তোমাদেরকে ডাকেন। বি হারফে জার, ইযন
এবং হি, এই দুটো মিল হলো মাজরুর ইযনিহি। কিন্তু ইযন এটা মুদাফ, হি হলো মুদাফ ইলাইহি। মুদাফ মুদাফ ইলাইহি মিলে মাজরুর হয়েছে। আল্লাহ তার অনুগ্রহের মাধ্যমে তোমাদেরকে কিসের দিকে ডাকেন? তার ক্ষমার দিকে ডাকেন। ওয়া এবং ইউবাইয়িনু, তিনি বয়ান করেন, ব্যাখ্যা করেন, আয়াতিহি, আবারও আয়াতি, তাজের তি, এই তাজের তিটা কি মানসুব, নট মাজরুর। তাজের তি মানসুব, হি তার আয়াত সমূহকে তিনি ব্যাখ্যা করেন, লিন্নাসি মানুষের জন্য, লি এবং আন্নাস মানুষের জন্য তিনি ব্যাখ্যা করেন, লাআল্লাহুম যাতে আশা করা যায়, হোম তারা, ইয়াতাযাক্কারুন তারা, তাযাক্কুর তারা যিকির অর্থাৎ তারা উপদেশ গ্রহণ করবে, আশা করা যায় তারা উপদেশ গ্রহণ করবে। তাযাক্কুর এই যাকার, যিকির মানে উপদেশ গ্রহণ করা, না তারা, ইয়া এটা ফেলে মুদারে, তারা উপদেশ গ্রহণ করবে আশা করা যায়। তাহলে এখানে আমরা দেখলাম ইয়াস আলুনা তারা প্রশ্ন করে, আমরা দেখলাম ইস্তাতাউ তারা সামর্থ্যবান হয়, আমরা দেখলাম ইয়ারতাদিদ সে ফিরে যায়, আমরা দেখলাম হাবিতাত ধ্বংস হয়ে যায়, আমরা দেখলাম হাজারু তারা হিজরত করে, ইয়ারজুনা তারা প্রত্যাশা করে, ইউবাইয়িনু সে বর্ণনা করে, তুখালিতু তোমরা মিশ্রণ করো, আজাবাত সে মুগ্ধ করে, আনাতা তিনি কষ্ট দেবেন, বিপদে ফেলবেন, ইয়াদউনা তারা ডাকে, কাবীরুন বড় গুরুতর, সদ্দুন বাধা দেয়া, ইখরাজুন বহিষ্কার করা, আল খামরু মদ, আল মাইসিরু জুয়া, ইসমুন গুনাহ পাপ, মানাফিউ উপকারিতা, আল আফউ অতিরিক্ত, ইসলাহুন সংশোধন করা, আমাতুন একজন কৃতদাসী নারী, আল মুফসিদ ফাসাদকারী, আল মুফসিদ ফাসাদ থেকে এসে বুঝতে পারছেন। এবার এই আয়াতগুলোর অর্থ আপনাদের 2-3 জনের কাছ থেকে শুনবো, তারপরে আমাদের বাকি কথা আমরা বলবো। আমি জানি না আজকে হাদিসের দিকে যেতে পারবো কিনা, যদিও আমার অবশ্য আচ্ছা যদি আপনি বাংলার মতো গ্রামারগুলো না, আচ্ছা গ্রামারগুলো মানুষের নাম মেনশন করো, মাগরিব সালাইয়া উই ক্যান 5 টাইমস ব্রেক। আচ্ছা ঠিক আছে ফৌজিয়া, ও সিস্টার ফৌজিয়া ফ্রান্সে এখন ইয়ের সময় মাগরিবের সময় হয়েছে, তো আমাদের সিস্টার ফৌজিয়া তিনি সেটা বলছেন। আমার না আপা আপনি একটু নামাজটা পড়েন, আমরা এর 1-2 জনের কাছে একটু শুনি দেখি, ঠিক আছে সিস্টার একটু নামাজটা। আচ্ছা আচ্ছা আমজাদ ভাই বলছেন বলবেন এর মধ্যে। আচ্ছা আমাদের সালাউদ্দিন আমাকে কিন্তু আগের মতো নামগুলো দিতে হবে, যিনি যাদের কাছ থেকে আমরা পড়াগুলো শুনবো। সালাউদ্দিন কি আছেন আজকে এখনো? আচ্ছা সালাউদ্দিন মনে হয় ইয়ে হয়ে গেছে, কেটে গেছে আর কি। তো ঠিক আছে আমরা সেটা থেকে আমি একটু পরে জানার চেষ্টা করছি। স্যার এক্সাম দিব, সত্যি দিলা ভালো হয়, এক্সাম দেবেন ছুটি দেবেন, কোন এক্সাম দেবেন, আজকে এটা শেষ করে নি। ঠিক আছে আমরা এখন এই আয়াতগুলোর অর্থ কে বলবেন বললেন দেখি, আমি একটু হাত তুলেছেন কে? আচ্ছা আচ্ছা তাজুল ইসলাম কবির, আচ্ছা তাজুল ইসলাম কবির ভাই, মেরাজ মন্ডল ভাই সবার আগে আজকে হাত তুলেছেন, আমি আপনার কাছেও আসবো। তাজুল ইসলাম কবির ভাই একটু আপনি বলেন তো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। শুনছেন আপনি? আমরা শুনছি কিন্তু আপনাকে, কোনো সমস্যা নাই। হ্যালো। কুল কিতালুন ফিহি কাবীরুন, শোনা যাচ্ছে স্যার? বলুন। কুল কিতালুন ফিহি কাবীরুন, বলুন হত্যা হচ্ছে সর্বোচ্চ মানের, বলুন সর্বোচ্চ পাপ, হত্যা হচ্ছে সর্বোচ্চ পাপ। জি। ওয়া ইকরাজু আহলিহি মিনহু আকবারু, এবং বের করে দাও, আহলিহি মানে তো আহল, আহার মানে পরিবার, তার পরিবার, তার পরিবার থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে বড় বড় পাপ বা বড় গুনাহ। তার পরিবার থেকে তাকে বের করে দেয়া, এক্স্যাক্টলি তাকে বের করে দেয়া, জি তার পরিবারকে বের করে দেয়া, এক্স্যাক্টলি। তারপর আল ফিতনাতু, আল ফিতনাতু আকবারু মিনাল কাতাল, ফিতনা হচ্ছে কাতালের চেয়েও বড় গুনাহ। জি বড়। তারপরে ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়াল্লাযীনা হাজারু, নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে এবং যারা হিজরত করে। ভেরি নাইস। ওয়াল্লাহু ইয়াদউ ইলাল জান্নাতি ওয়াল মাগফিরাত, ওয়াল্লাহু ইয়াদউ, এবং আল্লাহ
ডাকেন 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 ইলাল জান্নাত, জান্নাতের দিকে, ওয়াল মাগফিরাহ, এবং ক্ষমার দিকে। মাশাআল্লাহ। তারপরে ওয়ালা ইয়াজালুনা ইউকাতিলুনাকুম, এবং এবং জালু তো পড়ছি, লা ইয়াজালুনা একসাথে পড়েছেন। তারা অব্যাহত থাকে, এবং তারা অব্যাহত থাকে ইউকাতিলুনাকুম, তোমাদের হত্যার মধ্যে, তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে, তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে তারা অব্যাহত থাকে। জি। কুল কুল ইসলাহুল্লাহুম খাইর, খাইর, মনে হয় এখানে র আসে নাই, কুল হ্যাঁ ইসলাহুল্লাহুম খাইরুন, জি। বলুন সংশোধন তোমাদের জন্য সংশোধন হচ্ছে উত্তম। জি মাশাআল্লাহ। তারপরে আল্লাহু গাফুরুর রহিম, হ্যাঁ এবং আল্লাহ হচ্ছে মহান ক্ষমাশীল। জি ওয়া ইসমুহুমা আকবারু মিন নাফইহিমা, জি এবং হুমা, এবং তোমাদের নামসমূহ সর্বোচ্চ, মিন নাফইহিমা তোমাদের জন্য ক্ষমা, এরকম বুঝাচ্ছি স্যার? না, ইসমুহুমা তোমাদের গুনাহ, এবং অতদুবয়ের তোমাদের না তো, ওই দুইটার, অর্থাৎ ওই যে মদ এবং জুয়া, এই দুইটার গুনাহ আকবারু অনেক বড়, মিন নাফইহিমা ওই দুইটার কল্যাণের চেয়ে, ওই দুইটার কল্যাণের চেয়ে ওই দুইটার গুনাহ অনেক অনেক বড়। ওই দুটার গুনাহ অনেক বড়। জি। ওয়া উলাই আসহাবুন নার, এবং উহারা হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী। জি। ওয়া ইয়াসআলুনাকা আনিল ইয়াতামা, এবং তারা আপনাকে প্রশ্ন করে, এবং তোমরা আমাদেরকে প্রশ্ন করো, তারা আপনাকে প্রশ্ন করে, তারা আপনাকে প্রশ্ন করে ইয়াতিম সম্বন্ধে। জি। কাযালিকা, এভাবেই, ইউবাইয়িনুল্লাহু লাকুমুল আয়াত, জি, এভাবে আল্লাহ আয়াতসমূহ পেশ করেন বা বর্ণনা করেন। জি, বর্ণনা করেন। জি। ইন্নাল্লাহা আজিজুন হাকিম, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ জ্ঞানী। জি। সুমহান জ্ঞানী। না, আজিজুন মানে হলো মহাপরাক্রমশালী, হাকিমুন প্রজ্ঞাময়। মহাপরাক্রমশালী এবং প্রজ্ঞাময়। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, জাযাকাল্লাহ খায়ের। আমি একটু মিরাজ ভাই, আপনি বলেন। মিরাজ ভাই, মিরাজ মন্ডল অনেক আগে হাত তুলেছেন, সবার আগে। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি। ওয়াল্লাহু ইয়ালামু, ওয়া এবং শোনা যাচ্ছে না ভাই? ধন্যবাদ, তুমি ফ্যানটা বন্ধ করে দিয়েছো, নয়তো ক্লিয়ার শুনতো না। মিরাজ ভাই, আমরা আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না। মিরাজ ভাই, আপনি কি শুনছেন আমাদেরকে? তাজুল ইসলাম ভাই, আপনি একটু মিউট হতে হবে। আর মিরাজ ভাইকে আমরা শুনছি না। আচ্ছা, মিরাজ ভাইকে আমরা শুনছি না। আপনি কি বলছেন কিছু? আচ্ছা, আমরা মিরাজ ভাইকে শুনতে পাচ্ছি না কোনোভাবে। আচ্ছা, ফাহাদ ভাই, আপনি বলেন তো একটু। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। বাকি আয়াতগুলো বলুন। আল্লাহু ইয়ালামু, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, ওয়াল্লাহু ইয়ালামুল মুফসিদা মিনাল মুসলিহ। ওয়া এবং আল্লাহ ইয়ালামু, তিনি জানেন, আল মুফসিদা ফাসাদদের সম্পর্কে, ফাসাদকারী, হ্যাঁ, কে সম্পর্কে, মিন হতে, আল মুসলিহ সংশোধনকারী। যে সংশোধনকারীর তুলনায় ফাসাদকারী কে, এটা আল্লাহ জানেন। ফাসাদকারীকে আল্লাহ চেনেন, সংশোধনকারীর তুলনায় কে ফাসাদকারী, আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। ওয়ালা আমাতুন, ওয়া এবং লা, ওয়া এবং লা অবশ্যই, আমাতুন, লা অবশ্যই, আমাতুন দাসী, মুমিনাতুন, মুকমিনাতুন নারী দাসী, স্যার মানে নারী মুমিন দাসী, মুমিন নারী দাসী, খয়রুন উত্তম। দাসী তো নারী, মুমিন দাসী। আচ্ছা, এখন বলুন তো, এই মুমিন দাসী এর মধ্যে কি, এর মধ্যে গ্রামারটা কি, এই শব্দটা কি, কিসের কম্বিনেশন? স্যার এটা হচ্ছে মাওসুফ সিফাত। মাশাআল্লাহ, মাওসুফ সিফাত। ভেরি নাইস, ভেরি নাইস।
সুবহানাল্লাহ। তারপরে খয়রুন উত্তম, মিন হতে বা থেকে, মুশরিকাতিন হ্যাঁ, মুশরিক দাসী থেকে, মুমিন মুশরিক থেকে, মুশরিক দাসী না, নারী থেকে, মুশরিক নারী, হ্যাঁ সরি নারী মুশরিক থেকে, নারী থেকে মুমিন দাসী উত্তম। এক্স্যাক্টলি। তারপরে ও এবং লা অবশ্যই, আবদুন বান্দা, কৃতদাস, মুকমিনুন কৃতদাস, মুকমিনুন মুমিন কৃতদাস, খয়রুন উত্তম, মিন থেকে, মুশরিক থেকে, অর্থাৎ মুশরিক থেকে মুমিন মুশরিক কৃতদাস স্বাধীন উত্তম ব্যক্তির স্যার, চেয়ে একজন মুমিন কৃতদাস অনেক উত্তম। তারপরে উত্তম। ফি মধ্যে, আর দুনিয়া, দুনিয়া এবং আল আখিরা, আখিরাত, দুনিয়া এবং আখিরাতের মধ্যে। জি। জি স্যার। তারপরে ইয়াস আলু, তারা আপনাকে, তারা ইয়াস আলু না জিজ্ঞেস করে, কা আপনাকে, মাদা কি, ইউনফিকুনা তারা ব্যয় করে, তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে। ও এবং জাহাদু তারা জিহাদ করে, ফি সাবিলিল্লাহি আল্লাহর রাস্তায় তারা জিহাদ করে। ওয়া এবং তুখালিতু, তারা হ্যাঁ, তুখালিতুহুম তোমরা তাদের সাথে মেশো, যদি তোমরা তাদের সাথে মেশো, তোমরা যদি তাদের তোমরা সাথে মেশাও, তাদেরকে মিলিয়ে নাও, তাইলে অতঃপর ইখওয়ানুকুম তারা তোমাদের ভাই। উলাইকা উলাইকা উহারাই, ইয়ারজু না ইয়ারজু ইয়ারজু রাহমাতাল্লাহ, ইয়ারজুনা তারা জি স্যার, প্রত্যাশা করে, তারা প্রত্যাশা করে, রহমাতাল্লাহি আল্লাহর প্রত্যাশা, আল্লাহর রহমত প্রত্যাশা করে। মাশাআল্লাহ। এবং তারপরে হুয়া তারা ওয়া মানে, কাফিরুন, কাফির। ওয়া মানে এবং, ওয়া এবং স্যার, জি স্যার, হ্যাঁ, ওয়া এবং হুয়া, তারা কাফিরুন, তারা কেন, কাফের। হুয়া তারা কিভাবে হলো, স্যার হুয়া হচ্ছে তিনি, তিনি বা সে কাফের। সে ওকে, বা থ্যাংক ইউ, তিনি জাযাকাল্লাহ কাফিরুন, খায়র। কাফের। আমরা আর 2 মিনিটের মধ্যে আমরা শেষ করে দিচ্ছি। ইয়াস আলুনাকা, সবগুলো ইয়াস আলুনা কোরআনের এখানে আছে। ইয়াস আলুনাকা তারা আপনাকে প্রশ্ন করে, আনিল আহিল্লা নবচাঁদগুলো সম্পর্কে। ইয়াস আলুনাকা তারা আপনাকে প্রশ্ন করে, মাযা কি, ইউনফিকুনা তারা ব্যয় করবে। ওয়াস আলুনাকা এবং তারা আপনাকে প্রশ্ন করে, আনিল ইয়াতামা ইয়াতিমদের সম্পর্কে। ওয়াস আলুনাকা এবং তারা আপনাকে প্রশ্ন করে, আনিল মাহিদ হায়েজ সম্পর্কে, নারীদের হায়েজ, এটা আপনি জানেন, হায়েজ সম্পর্কে। ইয়াস আলুনাকা তারা আপনাকে প্রশ্ন করে, মাযা কি, উহিল্লা হালাল করা হয়েছে, লাহুম তাদের জন্য। ইয়াস আলুনাকা তারা আপনাকে প্রশ্ন করে, আনিস সাআতি, আসা মানে কিয়ামত, কিয়ামত সম্পর্কে। আইয়ানা, এটা গ্রামারে পড়ে এসেছেন আপনারা, আইয়ানা কবে, মুরসা আগমন ঘটবে, হা মানে তার, কবে তার আগমন ঘটবে। ইয়াস আলুনাকা তারা আপনাকে প্রশ্ন করে, আন সম্পর্কে, আল আনফাল, আনফাল মানে হলো গনিমতের মাল। ওয়াস আলুনাকা আনির রূহ তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। ওয়াস আলুনাকা আন জিলকারনাইন তারা আপনাকে জুলকারনাইন সম্পর্কে প্রশ্ন করে। ওয়াস আলুনাকা আনিল জিবাল তারা আপনাকে পাহাড় সম্পর্কে প্রশ্ন করে। এ হলো আজকের শেষ, আমি আর নতুন কোনো কিছুই পড়াবো না, এতটুকু আপনাদের জন্য থাকুক, কারণ এর উপর পরীক্ষা হবে। পরীক্ষার ধরনটা কি হবে সেটা আমরা বলেছি। আগামী ইনশাআল্লাহ, আগামী কাল আমরা ঠিক 8:30, আল্লাহ চাহে তো ইনশাআল্লাহ আমরা ঠিক 8:30 আগামীকাল আমরা ঠিক 8:30 শুরু করতে চাই। আপনারা ঠিক 8:30 জয়েন করবেন, এটা আপনাদেরকে অনুরোধ করছি। ঠিক 8:30 আমরা দেরি করতে চাই না, যে কয়েকজন জয়েন করবেন তাদেরকে নিয়েই। যদিও মিডল ইস্ট থেকে আমাকে অনেকেই অনুরোধ করেছেন যে তখন তাদের সালাতের সময় সালাতটা পড়ে এসে যেন তারা জয়েন করতে পারেন, এবং প্রথমের কথাগুলো তারা মিস করতে চান না। আসলে অনেকের অনেক ধরনের ইয়েও থাকে আপনাদের, আমাদের কাছে তাদের অনেক কি বলে না এটাকে, অনেকে আমাদের কাছে অনুনয় বিনয় করেন যে একটু যেন আগে আমরা ইয়ে না করি, তাদেরকে যেন একটু সময় দিই। এগুলো অনেকেই ইয়ে করবো, কাল কি বলবো, তো সেইটা আছে অনেক কিছু। যেরকম আমরা একেবারে 8:30 আজকে শেষ করে দিলাম, 10:30, 8:30 থেকে 10:30 আমরা 2 ঘন্টা নিতে চাই,
এবং আমাদের তো 4টা সাবজেক্ট পড়ানোর কথা, 4টাই আমরা পড়াতে চাই। আজকেও আমরা 2টাই করলাম, কিন্তু একটু আপনাদেরকে গ্রামার অনেকদিন পরে শুরু করি, তো গ্রামারের ইস্যুগুলো একটু বোঝালাম। এইভাবে গ্রামারকে আমরা আরেকটু ফোকাস, আরেকটু আস্তে আস্তে গ্রামারটাকে ফোকাসে নিয়ে আসতে চাই। বোঝার জন্য গ্রামার অত্যন্ত জরুরি। তো যাই হোক, আল্লাহ তাআলা আপনাদের সকলকে ভালো রাখুন। অন্যদেরকে একটু দাওয়াত দেবেন, অন্যদেরকে অংশগ্রহণ করার কথা বলবেন। আমরা নতুন করে আরেকটা একটা গ্রামারের আরো সহজ একটা ব্যাচ শুরু করার চেষ্টা করছি, সেটা যেন আমরা শুরু করতে পারি। আর বিশেষ করে আপনারা তো ওই যে তারবি অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাপারে আপনি জানেন, আপনাদের বাচ্চাদেরকে এবং অন্যদেরকে ভর্তি করার চেষ্টা করবেন। এর মধ্যে খুবই চমৎকার কিছু কাজ আলহামদুলিল্লাহ হচ্ছে। আমরা অনেকগুলো ক্লাসরুম তৈরি করছি, অত্যাধুনিক ডিজিটাল ক্লাসরুম তৈরি করছি। সেটা আমাদের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ, এতগুলো ক্লাসরুম তৈরি করা। আমরা যেন করতে পারি, আমাদের জন্য যেন সেটা আল্লাহ তাআলা সহজ করে দেন, এটা আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন। এক একটা ক্লাসরুম আমাদের এরকম ডিজিটাল ক্লাসরুম করা, বাচ্চারা যেন পড়তে পারে, তারা যেন খুব কমফোর্ট ফিল করে ক্লাসরুমগুলো থেকে, খুব সুন্দর সাউন্ড সিস্টেম, এগুলো সব যেন আমরা করতে পারি। সব জন্য আপনারা আমাদেরকে দোয়া করবেন এবং আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের জন্য কাজগুলো সকল দিক থেকে সহজ করে দেন, অর্থনৈতিকভাবে, আয়োজনগত দিক থেকে সহজ করে দেন। সেই জন্য আল্লাহর কাছে আমরা ফরিয়াদ জানাই, আপনারাও দোয়া করবেন। অতএব আজকে এখানে 27তম রুকু শেষ করলাম, আগামীকাল 28তম রুকু, আর পরীক্ষা হবে 27 এবং 28তম, এই দুই রুকুর উপর ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুন। হাদা ওয়া সাল্লাল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা আলা নবিয়িনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। ওয়া আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।